السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو خالق کائنات ہے، جس نے آپ کی اور میری سانسوں کی لڑی کو پرو رکھا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان تحریک انصاف اس وقت اقتدار میں ہے مملکت خدا داد پاکستان میں، اور آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے کو جا رہے ہیں۔ یہ الیکشن بالکل تھوڑے عرصے کے بعد آن دا گراؤنڈ ہوں گے، بلکہ آج کل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری ہیں۔ میں نے ذکر پاکستان میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا اس لیے کیا کہ پاکستان میں مرکز میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، تو گلگت بلتستان کے الیکشن آپ کے سامنے ہیں، وہاں پہ پی ٹی آئی ون کر کے اپنی گورنمنٹ بنا چکی ہے۔ اس لیے میں نے ذکر کیا کہ اگر دوبارہ تحریک انصاف فیڈرل میں گورنمنٹ میں ہوگی اور آزاد کشمیر میں جا کے جب الیکشن ہوں گے دوبارہ، تو دوبارہ سے وہی الیکشن پروسیس ریوائز کیا جائے گا جو گلگت بلتستان کے اندر ہوا ہے۔ وہی سسٹم دوبارہ آئے گا۔ اگر وہی سسٹم دوبارہ آتا ہے تو اٹ مینس کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں بھی اپنی گورنمنٹ بنائے گی۔ اگر وہ آزاد کشمیر میں اپنی گورنمنٹ بناتی ہے تو اس کے بنیادی مقاصد جو وہ الیکشن پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ مقاصد کیا لے کے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ کیا ان کا جو بنیادی مقصد ہوگا وہ تحریک آزادی کشمیر ہوگا؟ کیا ان کا جو بنیادی مقصد ہوگا جو اس وقت تحریک آزادی کشمیر کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اس طرف ڈیفرنٹ قسم کی سازشیں کی جا رہی ہیں، کیا وہ ان کا بنیادی مقصد ہوگا؟ کیا ان کا بنیادی مقصد عوام کی خدمت ہوگا؟ جو بنیادی مقصد ہے ان کا، کیا وہ عوام کی خدمت کرنا چاہیں گے؟ جو اس سے پہلے نون لیگ، مسلم کانفرنس، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں ڈیلیور نہیں کر سکی، کیا یہ وہ ڈیلیور کرنا چاہیں گے؟ یہ وہ ڈیلیور کریں گے، کر پائیں گے، یا ان کا مقصد کیا ہوگا؟ آج کا جو میرا پروگرام ہے، اسی ایشو پہ ہم جو آج بات کریں گے۔ ہم حلقہ نمبر 3 پونچھ کے میرے ساتھ جو متوقع کینڈیڈیٹ ہیں جو وہاں پہ الیکشن پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر سے، وہ آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں ان سے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں راولہ کوٹ سے سردار محمد تسلیم خان، پاکستان تحریک انصاف سے۔ السلام علیکم تسلیم بھائی۔ جی وعلیکم السلام جی شاہد صاحب۔ میرے جو دوسرے مہمان ہیں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں سردار ندیم آزاد خان۔ السلام علیکم ندیم بھائی۔ وعلیکم السلام سر۔ میرے جو تیسرے مہمان ہیں وہ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں سردار صابر خان۔ السلام علیکم صابر صاحب۔ میرے جو چوتھے مہمان ہیں وہ بھی اس وقت اسلام آباد میں ہی موجود ہیں عامر جمیل۔ السلام علیکم عامر جمیل صاحب۔ میرے جو پانچویں مہمان ہیں پروفیسر حسین صاحب ہیں، لیکن شبیر حسین صاحب اس وقت مظفر آباد سے ہندی کی طرف ٹریول کر رہے ہیں، اور وہ مجھے جو ہی گھر پہنچیں گے جوائن کریں گے۔ کم و بیش شاید انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 20 منٹ کا ٹائم ان کو لگے گا وہ گھر پہنچتے ہوئے، تو 20 منٹ میں وہ مجھے جوائن کر لیں گے 20 منٹ میں۔ تو آج جو ایشو ہے ہم اس ایشو کی طرف چلتے ہیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ جو کویسچن جو پوچھا جائے گا اسی کویسچن کے اوپر رہنا، میرے جو پارٹیسپینٹس ہوں گے ان کو اسی کویسچن کے اوپر رہنا پڑے گا۔ کویسچن کے اوپر رہ کر آپ نے تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے، انصاف جو پالیسی لے کے آزاد کشمیر میں انتخابات میں جا رہی ہے، اور اسپیشلی جو حلقہ نمبر 3 پونچھ کے اندر آپ جا رہے ہیں، اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ندیم صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ ندیم صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جو آپ کی کیا، اگر آپ کو میں آپ سے شروع کرتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے حلقہ نمبر 3 پونچھ کا، اگر پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کو ٹکٹ دیا جائے، تو آپ کا جو بنیادی مقصد، جو بنیادی وہاں پہ آپ کیا کرنا کیا چاہیں گے، کیا تبدیلی کیا لانا چاہیں گے حلقے کے اندر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایک اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے۔ جو بیسک ہمارا جو ایشو ہے وہ یہی ہے، جو حقیقت آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز بہت مدھم ہے، لیکن ایشو چونکہ آپ کی آواز کا ہے تو اس لیے ظاہر
کوئی ایشو نہیں ہے. بولے تسلیم بھائی آپ سن چلو پا رہے ہیں؟ جی جی میں سن رہا ہوں جی. جی جی ندیم صاحب اصل بولے. بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. وہ بیسک جو ہمارا پرابلم ہے، جو ہمارا خاص کر کے یہ حلقہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنڈالی اس حلقے میں نئی شامل ہوئی ہے. پہلے ہم اجیرا میں سے، تو یہ جو یونین کونسل ہے یہ نئی اس حلقے میں آئی ہے. لیکن چونکہ سیاست میں پچھلے ظاہر سے 10-12 سال سے ہم اٹیچ ہیں، اور یہ پونچھ بیسکلی جو بھی حلقے ہیں وہ مطلب ہم اس کی جو بیسک صورتحال ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اوریجنل بات یہ ہے کہ ابھی تک تو پہلی بات ہے ٹکٹ کا فیصلہ ڈیفینیٹلی پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے. لیکن جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ٹکٹ مل جاتا تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب جو ہے وہ پچھلے 40 سال سے 50 سال سے وہاں پہ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے جس طرح وہ ان کو کرنا چاہیے تھا. وہ دو اچھی پوزیشنوں میں رہے ہیں، وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وہ صدر بھی رہے ہیں. تو کچھ ورلڈ بینک کی یا ادھر ادھر کی روڑے شوڑے اٹھا کے تو وہ دے کے تو وہ اپنا نام لگا چکے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو لوکل وہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر، پورے آزاد کشمیر کے اندر یہ جو ہمارا حلقہ ہے یہ بیسکلی سیاحت کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت اس میں دو ٹوریزم پوائنٹ ہیں ہمارے. ایک ہمارے کولی پیر ہے، دوسرا بدوسا لیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ اگر آپ ڈیولپمنٹ میں ایز اے وہاں پہ کسی پوزیشن میں آیا یا الیکشن میں اگر میں حکومت میں آیا تو سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں یہ جو ٹورزم ہے اس کو مکمل طور پہ ڈیولپ کروں گا، انفراسٹرکچر پہ کام کروں گا تاکہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ روزگار حاصل کر سکیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بلکہ مری کے اندر کیا ہے، مری کو اتنی خوبصورت جگہ تو نہیں ہے. اگر آپ جائیں کولی پیر جائیں یا ہماری مطلب یہ جو پونچھ بیلٹ ہے راولا کوٹ سے لے کے تو یہ ایک وہ لسدنا تک نیچے آپ جائیں تو وہ کتنا خوبصورت بیلٹ ہے ہمارا. اگر اس کے اوپر انفراسٹرکچر ہو، وہاں پہ اگر وزٹنگ پوائنٹ ہو، وہاں پہ آپ اپنے لوگوں کو سہولتیں دی ہوں، وہاں پہ پبلک واش روم ہو، وہاں پہ آپ نے لفٹ لگائی ہوں، تو وہ اتنا وہاں پہ ٹوریزم ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوکل لوگ جو ہے وہ مطلب وہاں پہ روزگاروں کو آٹومیٹک مل جاتا ہے. اس لیے کہ ایک ریڈی والا بھی شام کو وہ جو ہے جس طرح مری میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ریڈی والا بھی شام کو جو ہے وہ 10,000 روپے لے کے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے انفراسٹرکچر پہ ہمیں کام کرنا ہے، اس کے بعد تعلیم پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے ٹوریزم پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. ٹوریزم پہ سب سے پہلے کام کرنا چاہیے. میں ندیم صاحب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ جب حاجی صاحب اقتدار میں تھے، یعقوب خان اقتدار میں تھے، آپ انہی کے ساتھ تھے، لیکن تب تو آپ یہ ساری باتیں نہیں کروا سکے، اب خود کیسے کریں گے؟ لیکن میں تسلیم صاحب کے پاس آنا چاہوں گا. تسلیم صاحب اگر ندیم صاحب نے جس طرح اپنا بیان کیا کہ وہ ٹوریزم پہ سب سے پہلے امپورٹنٹ کام ٹوریزم کو سمجھتے ہیں، اگر آپ کو اس حلقے میں ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف دے دی ہے، آپ اگر ٹکٹ لے کے الیکشن جیت کے اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، آپ ایم ایل اے بن جاتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ جی شکریہ شاہد بھائی. شاہد عزیز صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے KBS جو نیوز ہے نیٹ ورک کا، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. پچھلے دنوں جو آٹا تحریک تھی یا دیگر جو ہمارے طالبی سڑک کے حوالے سے تحریک تھی، آپ ہر اس موقع پر ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اور نیٹ ورک نے ترقی بھی کی ہے. آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کا شکریہ. آج ہمیں آن بورڈ لیا آپ نے، کیونکہ آپ کا جو بیسیکلی آج کا ایجنڈا ہے وہ حلقہ 3 کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. اور اس براڈ پرسپیکٹو میں آپ نے یہ بات بھی کر دی کہ جو PTI کا بیسیکلی ماٹو کیا ہے. پاکستان میں جو گورنمنٹ عمران خان کی آئی وہ ایک تبدیلی کے فلسفے، سیاست کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، سوچ و فکر کے ساتھ آئی، اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اور جو کرپشن کے خلاف جو پالیسیز تھیں اس میں پاکستان میں کام ہو رہا ہے. اور آزاد کشمیر میں چونکہ ہم ابھی الیکشن میں جا رہے ہیں، 3-4 مہینے رہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ آزاد کشمیر میں آپ نے ٹھیک تینوں طرف جو اشارہ کیا کہ ہمارا پہلا جو پراسپیکٹیو ہے یا جو ہمارا مدعا ہے وہ یہ ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، جو چونکہ آزاد کشمیر کا خطہ جو یہ بیس کیمپ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی گورنمنٹ کو، اگر PTI کی گورنمنٹ فارم ہوتی ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ، اسے تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کے طور پر اس ایریا کو مد نظر رکھ کے یہاں پہ اقدامات چاہیے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور ان کے جو حقوق ہیں، بیسک رائٹس جو ہمارا کشمیریوں کا، اس کی واگزاری کے لیے. ایک تو یہ ہمارا فرسٹ جو ہمارا ماٹو ہے، ظاہر ہے وہ ہمارا نیشنل کاز ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دوسرا بڑا فوکس ہوگا انشاءاللہ تحریک انصاف کا. اور ہمارا چونکہ آزاد کشمیر کی جو عوام ہے، پاپولیشن بہت کم ہے اور اچھا خاصا بجٹ ہے اس کے لیے، لیکن بدقسمتی سے ماضی میں جو بجٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا، پلاننگ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. نہ صرف حلقہ نمبر 3 بلکہ پورا پونچھ اور اس کے ساتھ پورے آزاد کشمیر میں بھی ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ
उस सतह की तामीर तरक्की नहीं हो सकी। दूसरा ये हमारा पॉइंट है। और तीसरा जो बिल्कुल जो पाकिस्तान में भी मसला है और आज़ाद कश्मीर में भी, वो है करप्शन के खिलाफ जहाद। जब तक करप्शन खत्म नहीं होती, ज़ाहिर है कोई भी मुल्क, रियासत या कोई इलाका तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि तीसरा इस पे फोकस हमारा रहेगा, मिन जुमला आज़ाद कश्मीर की स्टेट के हवाले से मैंने बात की है। मैं अभी आपको हल्का 3 के उस तरफ आने से पहले आपने ठीक निशान दी गई मेरे भाई नजीम साहब ने कि हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले 1 मिनट अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये मैं बता दूं कि जी पिछले 25 साल से यहाँ हो क्या रहा है। पिछले 25 साल से जो ही जिस तरह पाकिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स, उनका मुकाबला था एक दूसरे की तरफ, ये बारियां ले रहे थे, उसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर के साथ, उसी तरतीब के साथ यहाँ भी ये चूंकि मिले हुए थे आपस में एक दूसरे के, और इन्होंने जो फ्रेंडली अपोजिशन यहाँ पे रही है रावलाकोट में, आज़ाद कश्मीर में, पुंछ में। आप देखते हैं कि जब हाजी याकूब खान साहब यहाँ से 3 दफा एमएलए मुंतखब हुए, वो मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक गए, यहाँ पे उनकी अपोजिशन में कोई फर्क बोला नहीं, जो मर्जी वो चाहते थे करते रहे हैं, और कोई अपोजिशन नाम की चीज नहीं थी। यही वजह थी कि वो बेलगाम घोड़े की तरह यहाँ पे वो दंदनाते फिरते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो 15-20 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद ना सिर्फ स्टेट के लिए कुछ कर सके, ना हल्का 3 के लिए, ना पुंछ के लिए। उस वक्त जो उनकी अपोजिशन थी वो रोल नहीं दे सकी। अब जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो सारा अपोजिशन का रोल पीपल्स पार्टी के पास था। याकूब साहब ने यहाँ से कंपटीटर थे, वो बनता था, लेकिन वो भी अमलन अपोजिशन से दरबारदार हो गए। ऐसी सब सूरत हाल में फिर क्या हुआ यहाँ पे, जब लोगों ने ये बात देखी कि जी यहाँ पे ना गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, ना अपोजिशन अपना किरदार अदा कर लिया, तो खुद रो तहरीकों ने जो जन्म लिया। तो हमने माजू की प्लेटफॉर्म से लोगों को ऑर्गेनाइज किया पूरे एरिया में, हल्का 3 में, पुंछ में 10-12 के हमने ऑल पार्टीज बनाई, काउंसिल बनाई, हमने लोगों के हुकूक की उस बर वक्त वहां पे काम शुरू किया, हमने आवाज उठाई। वो उसका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ा, लेकिन ये हुआ कि जो काम अपोजिशन को करना चाहिए था वो ऑल पार्टीज के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ मुतीदा माजू ने, जो सोशल तंजीमात है उनने, पोलिटिकल वर्कर ने मिल के उस आवाज को बुलंद किया, उनके दौरे हुकूमत में भी, नून लीग में भी, और आज भी हम कर रहे हैं। ये बात अपनी जगह बजा, लेकिन जो सियासी पार्टी का रोल था मैं समझता हूँ वो डेवलपमेंट के हवाले से, आवाम के हवाले से वो ना होने के बराबर रहा। अब चूंकि अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नजरिया सोच फिक्र के मुताबिक एक थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ गया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि स्टेट में भी हमारे पास आ गया। यहाँ कायदे कश्मीर बहलुचिस्तान में जो क़यादत में इंशाल्लाह हम जो पार्टी को डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे हमने हम जो इस वक्त तक हम जो पार्टी वर्क कर चुके हैं, मैं चूंकि हल्के का साबिक सदर रहा हूँ और ये चूंकि जिला सदर बीमार थे तो मेरे पास चार्ज था पूरा जिला पुंछ का, तो हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी पार्टी का बनाया। हमारा डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्राम क्या होगा? सबसे पहली बात यह है कि करोड़ों अरबों का जो बजट है, जो 15-20 साल 25 साल जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो सबसे पहले तो ये काम शुरू करेंगे कि हम देखें कि 2009 से लेकर 2006 से लेकर 2020 के दरमियान 12-14 सालों में जो मुकाबले जैसे अरबों रुपए जो आज़ाद कश्मीर के जो गरीब लोगों के ज़ाया हुए वो कहाँ गए, किन लोगों ने खाए, कहाँ पहुंचे, करप्शन कैसी हुई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है वो क्या है हमारे पास? 15 साल हम वज़ीर आज़म रहे, सदर रहे, यहाँ से मिनिस्टर रहे, लोक नुमाइंदे रहे, लेकिन आज अगर हल्का नंबर 3 की देखें तो कोई ऐसी सड़क नहीं है जो काबिल रफ्तार हो। तस्लीम भाई, मैं हल्के में जो चीजें नहीं है मैं इस पे दोबारा आता हूँ आपके पास। मैं साबिर साहब के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि साबिर साहब को अगर इलेक्शन में टिकट मिलता है, साबिर साहब अगर आपको टिकट मिलता है, आप अगर इलेक्शन विन कर जाते हैं, आप एमएलए बन जाते हैं, तो उसके बाद जिस तरह तस्लीम साहब ने बताया, जिस तरह नदीम आजाद साहब ने बताया कि उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज रखी, आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? साबिर साहब की आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही। साबिर साहब मेरे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। साबिर साहब प्लीज मुझे दोबारा ज्वाइन करें। आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा ज्वाइन करें प्लीज। आमिर अब मैं आपके पास आ जाता हूं। जिस तरह नदीम आजाद साहब ने बात की, जिस तरह
تسلیم صاحب نے بات کی اور جس طرح ٹرائی کی صابر صاحب نے بات کرنے کی، لیکن بات وہ کر نہیں پائے. اب میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. اگر ٹکٹ آپ کو مل جاتی ہے، آپ الیکشن ون کر پاتے ہیں وہاں سے اس حلقے سے، جس طرح ان دونوں نے اپنی پرائرٹیز بتائی کہ ہماری پرائرٹیز یہ ہوں گی حلقے کے اندر، تو آپ کی کیا ہوں گی؟ آپ اپنا بتائیں. عامر مائک آن کریں پلیز. جی میری آواز آ رہی ہے؟ بولیں پلیز. ہاں اچھا، سب سے پہلے السلام علیکم سننے والوں کو، اور تسلیم بھائی موجود ہیں ان کو، ندیہ سب موجود ہیں ان کو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر میرا جو اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ مورل اتھارٹی ضرور ہونی چاہیے کہ ہم جب کسی سٹیج سے ہو کر یہ بات کریں کہ عمران خان زرداری سے یا نواز شریف سے مختلف ہے، تو ہمارے پاس کم از کم وہ مواد ہونا چاہیے یا وہ مورل اتھارٹی ہونی چاہیے کہ ہم یہ بات برملا پبلک کے سامنے کر سکیں کہ عمران خان صاحب دوسرے پاکستان کے پولیٹیشین سے یا آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران ہیں ان سے مختلف ہیں. اس کے لیے اگر کوئی نمائندہ، فار ایگزامپل مجھے پارٹی مجھ پر اعتماد کرتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ آپ الیکشن لڑیں، میں الیکشن میں آتا ہوں اور الیکشن جیتتا ہوں، تو میری پریورٹیز 2-3 چیزوں پر ہوں گی جو بنیادی طور پر ضروری ہیں. سب سے پہلے ساری دنیا کا معروف اصول ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی سوسائٹی کو پروگریسو وے پہ گامزن کرنا ہے، آگے لے کر جانا ہے، تو اس سوسائٹی کا، اس معاشرے کا جو بیسک فیکٹر ہیں، جو سب سے بڑی پاور ہیں، وہاں کا نوجوان، اس کو باشعور کرنا، اس کو تعلیم یافتہ کرنا بنیادی ضرورت ہوتی ہے. تو میری سب سے پہلی پریورٹیز میں سے یہ ہوگا کہ ہمارے پورے کانسٹیچوئنسی کے اندر جو بھی ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ایز اے کانسٹیچوئنسی کا نمائندہ ہم اپنی جب حکومت ہوگی آزاد کشمیر میں تو اس میں بھی کچھ ریولیوشنری چینجز کروائیں گے، پالیسیز میں چینج کرائیں گے. اور اس کے بعد میرے اپنے حلقے کے اندر کم از کم، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے راولہ کوٹ جا کر ایک بچے کے لیے منتھلی 15 سے 20 ہزار روپے غریب آدمی افورڈ نہیں کرتا، تو سب سے بنیادی ترجیحات میں سے میری یہ ہوگی کہ وہاں کے جو سرکاری سکول ہیں ان میں ٹیچرز کی پنکچویلٹی کو، ٹیچرز کی حاضری کو، اور اس علاقے کے لوگوں کو موبلائز کر کے یہ بتانا کہ آپ سرکاری سکول میں بچوں کو بھیجیں، یہاں آپ کے بچوں کو پرائیویٹ سکول جیسی تعلیم میسر آئے گی اور آپ کے بچوں کو آگے بڑھنے کا پورا موقع ملے گا. سب سے پہلے میری یہ خواہش ہوگی کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہی نصاب سرکاری اداروں میں پڑھایا جائے، تاکہ غریب کے بچے کو یہ موقع مل سکے کہ وہ آگے بڑھ کر، آج ہم اگر کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی کسی جگہ آ سکے. یہ پہلا نمبر 1 میں اس پر فوکس کروں گا. نمبر 2 جو بنیادی بات ہے وہ ہے کہ ہمیں اس سوسائٹی میں سے جو ایک پسماندہ سوسائٹی ہے بنیادی طور پر، اس میں سے نوجوان کو آگے نکال کے لانے کے لیے ایک دوسرا بنیادی فیکٹر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا خود کفیل ہے، اپنے پاؤں پر کتنا کھڑا ہے. فار ایگزامپل اس نے تعلیم بھی حاصل کر لی لیکن وہ خود کفیل کتنا ہے. تو میری دوسری جو فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہاں کا جتنا پڑھا لکھا نوجوان ہے اس نوجوان کو خود کفیل کرنے کے لیے وہاں کے نوجوان کو وہ اپرچونٹیز مہیا کی جائیں، وہ بتایا جائے جس کے اوپر وہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو خود کفیل کر سکے. اس کے لیے میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک پلان موجود ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں ہماری حکومت آتی ہے تو ہم وفاق کی شراکت سے آزاد کشمیر کے جو صرف ضلع پنچ کے ٹورزم کے جو پوائنٹس ہیں، اگر ان کے انفراسٹرکچر کی حالت کو بہتر کر لیتے ہیں تو میں کیلکولیٹری ایک چیز ڈاکومنٹ کی شکل میں میری ایک پوری فیزیبلٹی موجود ہے کہ ہم 10,000 سے 15,000 نوجوان کو ضلع پنچ کے اندر 50 سے 60,000 روپے ماہانہ والی نوکری دے سکتے ہیں، جو وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ان چھوٹے چھوٹے ریزورٹس میں بزنس کر کے کما سکتا ہے یا جابز کر کے اویل کر سکتا ہے. دوسرا میرا فوکس ہوگا وہاں کے نوجوان کو خود کفیل کرنا. تیسری اور جو ضروری چیز ہے کہ وہاں کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنا بھی ایک بنیادی ضرورت ہے. چوتھی بات جو ہے، ایک بات میں برملا یہاں کہنا چاہتا ہوں
کہ آزاد کشمیر میں یہ ہوا بنائی جا رہی ہے, یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے جا رہی ہے یا تقسیم کرنے جا رہی ہے, تو میں ایز اے نمائندہ یہاں یہ بات بالکل برملا ببانگے دل ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی نہ تو آزاد کشمیر یا پورے کشمیر کی تقسیم کے حوالے سے کوئی پالیسی ہے, اور نہ ہی آنے والے وقت میں تحریک انصاف کسی ایسی پالیسی پر گامزن ہوگی. عمران خان صاحب کا ایک ہی ویژن ہے کہ کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق, اور یہی تحریک انصاف آزاد کشمیر کی پالیسی ہوگی, اور اسی پر ایز اے نمائندہ ایک کانسٹیچوئنسی کا, اور وہ کانسٹیچوئنسی جس میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے لازوال قربانیاں موجود ہیں, شہداء کے وارثین موجود ہیں, شہید موجود ہیں, تو اس ساری صورتحال میں میرا ایز اے ممبر ایز اے نمائندہ یہ واضح پیغام ہوگا کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے نو کمپرومائز والی پوزیشن پہ کھڑے, اور ہم کسی حوالے سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے تقسیم کشمیر کے حوالے سے. اور آخری میں اگر اس سوال کو آپ کے وائنڈ اپ کروں تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں اب کم از کم اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ٹوٹی نلکا کھمبے والی جو سیاست ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے, برادریوں سے باہر نکلنا چاہیے, علاقائی تعصب سے باہر نکلنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم کسی اپنی کلاس کے نوجوان کو, وہ تسلیم صاحب ہو سکتے ہیں, وہ صابر صاحب ہو سکتے ہیں, وہ ندیم صاحب ہو سکتے ہیں, وہ پروفیسر صاحب ہو سکتے ہیں, یا کوئی اور ہم سب کے علاوہ کوئی اور آدمی ہو سکتا ہے, کہ جب ہم اپنی جماعت مطلب اپنے جو ہماری سوسائٹی ہے یا جو ہماری ایک کلاس ہے اس میں سے کسی نمائندگی کو اوپر نہیں لائیں گے, اس کو موقع پرووائڈ نہیں کریں گے, تو یہ ایک جو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کے لیے یہ ایک سیٹ بیک ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں پڑھنے کے باوجود, ایبلٹی ہونے کے باوجود, کیپیبلٹی ہونے کے باوجود ہمیں موقع پرووائڈ نہیں کیے جا رہے. تو میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کروں گا کہ نوجوانوں کو اس سے پہلے جو روایت رہی ہے کہ ان کی ٹانگیں کھینچی جاتی تھی ہر جگہ پہ, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کو دھکا لگا کر ان کی منزل مقصود تک پہنچایا جائے. یہ چوتھی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ میں ان چیزوں کو پریورٹی بیسس پہ کروں گا. اور ایک بات کہ جو ہمارا ایگریکلچر ہے جس میں ہم بنیادی طور پر سارے لوگ کام چور ہو گئے, ہم اس ایگریکلچر کی طرف دوبارہ جائیں گے, اس ایگریکلچر کو ایز مچ ایز پاسبل ہم اس کو واپس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے, لوگوں کے اندر اس بارے میں شعوری آگاہی مہم چلائیں گے, اور تاکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مصنوعی چیزیں خرید کر کھانے کے بجائے بلکہ وہ جو لوکل ان کی اپنی پیداوار ہے, جو قدرتی چیزیں ہیں, ان سے ان کی صحت کا معاملہ بھی سارٹ آؤٹ کیا جا سکے. یہ بنیادی طور پر میری اس وقت تک کی. ٹھیک ہے عامر, آپ کی پرائورٹیز ہمیں آ گئی. اب میں صابر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. صابر صاحب, جس طرح ندیم آزاد صاحب نے, تسلیم صاحب نے, عامر صاحب نے اپنی پرائورٹیز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, ابھی آپ کی پرائورٹیز بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کی پرائورٹیز کیا ہوں گی جا کر آپ الیکشن میں ٹکٹ لے کے جیت جاتے ہیں. تو صابر صاحب آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کی آواز کا ایشو ہے. کیا آپ مجھے پلیز دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز, خواتین و حضرات, صابر صاحب کی آواز کٹ رہی ہے. صابر صاحب مجھے دوبارہ جوائن کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب نے بھی مجھے ابھی تک جوائن نہیں کیا, وہ بھی مجھے جوائن کرنے والے ہیں 10-15-20 منٹ میں. وہ کہہ رہے تھے میں بھی جوائن کر دوں گا, تو اب ان کے ساتھ بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں, جو امیدوار ہیں, وہ آپ کے سامنے اپنی پرائورٹیز رکھ رہے ہیں. اب ڈیسیژن عوام کا ہے کہ ان میں سے کون سے کینڈیڈیٹ کو آپ نے چوز کرنا ہے, کون سا کینڈیڈیٹ آگے آنا چاہیے. یہ آپ لوگوں کا ڈیسیژن ہے. آپ اپنے کوشچن کر سکتے ہیں, لیکن کوشچن کے لیے پلیز ضرور اپنے ساتھ ضرور جو کامنٹ آپ کر رہے ہیں اس میں ضرور لکھیے گا کہ یہ کوشچن ہے, تاکہ میں ان کے سامنے رکھ سکوں. تسلیم صاحب, میں دوبارہ آپ کے پاس آ جاتا ہوں, چونکہ ندیم صاحب کچھ کھا رہے ہیں تو میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ان کو, وہ کھا لیں پلیز. میں دوبارہ تسلیم صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. تسلیم صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا اپنا حلقے میں بہت سارے آپ نے کام کیے, آپ نے بہت سارے مختلف محاذوں سے اپنی جو موومنٹس تھی وہ چلائی, بہت ساری جگہوں پہ آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, آپ نے ڈنڈے کھائے, سب کچھ کیا. لیکن اس سارے دوران اب کیا کمی کیا محسوس کرتے ہیں اپنے حلقے میں, جو سب سے بیسک, جو سب سے بڑی کمی کیا محسوس کرتے ہیں جو ہونی چاہیے تھی؟
देखिए सबसे बड़ी जो कमी है ज़ाहिर लीडरशिप की कमी रही, लीडरशिप डिलीवर नहीं कर सकी उस तरह से, जिन लोगों को नुमाइंदा बनाया गया उन्होंने अपने फ़राइज़ पूरे नहीं किए। होता यूं है कि वोट लेने के वक्त तो 4-6 महीने के लिए ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं और आके लोगों को मुख्तलिफ ये बानों से उनको सब्ज बाग दिखा के वोट लेते हैं, उसके बाद तस्लीम साहब प्लीज 1 मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा, हो सकता है साबिर साहब को मेरी आवाज आ जाए। साबिर साहब प्लीज अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज बताइए अपनी प्रायोरिटीज। जी शायद साहब को बहुत कट रही है, बोले प्लीज। मेरे साथियों ने जैसे जिक्र किया है कि हमारा बेटों के है नहीं समझ नहीं आ रही है। मैं आपको ऑडियो पे ले लेता हूँ, आपकी आवाज चूंकि नहीं आ रही है तो मैं आपको ऑडियो पे ले लेता हूँ, ठीक है? ठीक है तस्लीम भाई बोले आप, मैं साबिर साहब को जी ऑडियो पे लेता हूँ। मैं गुजारिश कर रहा था शाहिद साहब के जो लोग पिछले 15-20 साल यहाँ पे हल्के की नुमाइंदगी करते रहे उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया। वोट के वक्त आके मुख्तलिफ हीरे बानों से कुछ तसुबात की बुनियाद पे कोई सब्ज बाग दिखा के वो वोट देते हैं और उसके बाद वो अपना नुमाइंदगी का हक अदा करने के बजाय अपने कारोबारों में मसरूफ रहे, इस्लामाबाद चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, अपने कामकाज में लग जाते हैं। तो जो आम आदमी है वहाँ वो जो सफर कर रहा है, जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो जाहिर है उसी सूरत दूर हो सकती है कि लोग अपनों में से अपने आप को नुमाइंदा चुने, अपना कोई ऐसा आदमी चुने कि जो बेसिकली ग्रास रूट लेवल से ऊपर आया हो, वो मामलात और को समझता हो, प्रॉब्लम क्या है, मसाइल क्या है, आपकी क्लास का आदमी हो, यहाँ पे बैठ के आपकी नुमाइंदगी कर सके, आपकी बात सुन सके, बात आगे पहुंचा सके। इसके लिए हमने पहले जो प्रैक्टिस की वो आप लोगों के सामने। अब जो प्रायोरिटीज की बात की आपने 3-4 में नंबर वाइज कर लेता हूँ, मैं रिपीट भी नहीं कर रहा। पहली बात नदीम आजाद साहब ने बिल्कुल ठीक की, यहाँ पे जो वो हमारा टूरिज्म का सेक्टर है उसको डेवलप करने की अच्छी जरूरत है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है। और हल्के में 2-3 सड़कें बहुत इंपॉर्टेंट है, खाईगला अली सुजर रोड, ऊपर तोली पीस रोड के हवाले से आपने देखा 18 फुट से 24 फुट करवाने के लिए क्या कुछ नहीं यहाँ पे पापड़ बेले की हालत, ये कोई इतना बड़ा। तस्लीम एक दफा दोबारा इंटरप्ट करूंगा आपको, प्लीज एक दफा दोबारा इंटरप्ट करूंगा। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर शबीर हुसैन साहब मौजूद है। प्रोफेसर साहब वेलकम टू द शो। प्रोफेसर साहब अगर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन में आपको टिकट दे देती है, आप इलेक्शन विन कर जाते हैं, आप असेंबली में पहुंच जाते हैं, आप एमएलए बन जाते हैं, तो जो हल्का नंबर 3 है जो आपका आबाई हल्का होगा, आप उसके लिए क्या करेंगे? कानून साजी तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आप अपने हल्के के लिए आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी कि आप क्या करना पसंद करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप सारे लोगों से मैं सॉरी करता हूं कि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मैं कहीं था नहीं, थोड़ा सा बाहर जाना पड़ गया था मुझे, इसके लिए सॉरी। और मेरी तरफ से तमाम जो मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। साबिर साहब, आमिर जमील साहब, नदीम साहब, तस्लीम साहब। तो अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। देखिए, जैसे कि हमारी पार्टी का बेसिक मंशूर भी यही है कि एक तो हमने सबसे पहले बेसिक एजुकेशन, मैं चूंकि एक एजुकेशनिस्ट हूं तो उस लिहाज से मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रेस उस पर कर दी। और उसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक तो हमारे पास जो क्वांटिटी है स्कूल्स की वो कम है, उसको ज्यादा करना है, और उसके बाद हमारी जो ऑलरेडी क्वांटिटी मौजूद है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। वहां पे टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से चीजें होंगी। फिर हम जैसे भी हमारी पार्टी का जो मंशूर है उसके मुताबिक हम सिलेबस को उसके बाद मुताबिक मॉडिफाई करेंगे, और बाकी भी क्वालिटी वाइज हमारे पास वहां पे अच्छी एजुकेशन नहीं है। तो उसको इंशाल्लाह वो एक लंबी बहस है, किसी और दिन इंशाल्लाह तफसील से उससे बात करेंगे, ये क्योंकि मेरा प्रोफेशन। एक तो ये बात एजुकेशन, और दूसरे नंबर पर हमारी बेसिक हेल्थ, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज जो हैं, जो आज से तकरीबन 30-35 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो नहीं है। आज भी हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट्स नहीं है, और आज भी इंतहाई अफसोस के साथ फिर कहता हूँ कि कई मरीजों को उसी पुराने तरीके से चारपाइयों पर रख कर
हम ले जाते हैं हॉस्पिटल्स की तरफ, और मौजूदा तौर पे कोई जो बच जाता है तो बचता है, बल्कि बाकी अक्सरियत में हमारे मरीज जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इसलिए ये नंबर 1 बेसिक एजुकेशन, नंबर 2 बेसिक हेल्थ, और उसके बाद बाकी चीजें आती है मवासलात। मिसाल के तौर पर रोड्स की जो बात है वो लिंक रोड्स होंगी, फिर हम टूरिज्म पे काम करेंगे, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स। मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूं, तो स्पोर्ट्स की हमारे यहाँ बड़ी जरूरत इसलिए है कि पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, ज़ाहिर है आप नजर रखते हैं हर चीज पे, कि हमारे माशरे में कुछ ऐसी बीमारियां हैं। मिसाल के तौर पर ये एंटी नारकोटिक्स एक तहरीक शुरू हुई है, उसमें हम लोग कुछ अरसे से कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर कुछ सोशल एक्टिविटीज या स्कूल्स में या हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, मुख्तलिफ किस्म की कॉम्पिटिशन जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट तक हों, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हों, हमारी इंटर यूसीज हों, इन चीजों पर बिलखुसूस हम करेंगे, क्योंकि बच्चों को, हमारे नौजवानों को हमने एक डायरेक्शन देनी है। उनको अगर जो एक्टिविटीज जब मिलेंगी तो वो इस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस एज में ये जो एक खास टीन एज और इससे थोड़ा सा आगे करके ग्रुप होता है, इसमें अगर उनको उनकी एक्टिविटीज तो बच्चों ने करनी होती हैं, यंगस्टर्स ने करनी होती हैं, उनको अगर पॉजिटिव चीजें नहीं मिलेंगी तो वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो बड़ा बेसिकली ये है कि बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, उसके बाद टूरिज्म, और फिर स्पोर्ट्स, ये खास तौर पर मेरे अहदाफ हैं। और बाकी चीजें जो होंगी वो भी इंशाल्लाह, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं पहले भी लेट हूं, और बाकी हजरात क्योंकि पहले उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दोबारा अगर मेरे पास टर्न आया तो मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। मैं दोबारा थैंक आपके यू वेरी पास मच, जरूर वंस अगेन सॉरी फॉर बीइंग लेट। मैं दोबारा जरूर आऊंगा आपके पास। मुझे साबिर साहब ने दोबारा ज्वाइन किया, मैं साबिर साहब से भी बात करना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमारे हल्के के लोग आपसे पूछना चाहते हैं, आप पांचों लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस भी लोगों के रखूंगा कि आप उन क्वेश्चंस के बारे में क्या कहते हैं। लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैं साबिर साहब से कोशिश करता हूँ साबिर साहब से बात हो जाए। साबिर साहब सलाम अलैकुम। साबिर साहब बहुत कट कट के आ रही है आवाज, लेकिन क्या प्रायोरिटीज होंगी आपकी? जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बताया, बाकी जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने बताया, आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? साबिर साहब आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही, शायद किसी को भी नहीं समझ आ रही होगी ये आवाज। मैं दोबारा आपको कनेक्ट करूंगा, ऑडियो पे आपको लेना की कोशिश करूंगा। मैं आपको कॉल करूंगा दोबारा ऑडियो पे। ख़वातीन व हज़रात, आप अपने क्वेश्चन ज़रूर रखें। आप अपने क्वेश्चन के साथ प्लीज़ ज़रूर मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि ये आपका सवाल है। मैं रखूंगा आपके सामने। साबिर साहब सलाम अलैकुम। साबिर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आपको ऑडियो पे लिया है। साबिर साहब अपनी प्रायोरिटीज बताएं आप। सर, हमारी प्रायोरिटीज ये है कि हल्का नंबर 3 सबसे पहले जो हमारे कायद का मंशूर है पूरे पाकिस्तान में, पूरे कश्मीर में, कि सबसे पहले हम हेल्थ एंड एजुकेशन पे कायम करेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन हमारी बेहतर होगी तो हमारी नस्लों का ये बेहतर होगा, हमारी कौम का ये बेहतर होगा। बीइंग ए नेशन, बीइंग ए कौम, बीइंग ए हल्का नंबर 3, मेरे सब लोगों की हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद एजुकेशन है। तो हम एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में ज्यादा काम करेंगे। उसके बाद हमारा जो हल्का है, यहाँ बंजोस है, तोली पीर है, यहाँ टूरिज्म के हवाले से हम बड़ी डेवलपमेंट करेंगे इंशाल्लाह। जब हम हुकूमत में आएंगे तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, रोडों की हालत को बेहतर करेंगे, उसकी वजह से हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारे लोगों को वहाँ पे जॉब मिलेंगे, हमारे लोगों के बिजनेस बढ़ेंगे, हमारे लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो इस हवाले से उसके बाद हमारा जो स्कूल सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह प्रोफेसर ने जिक्र किया है कि हमने स्कूलों की हालत को बेहतर बनाना है। मैं अक्सर स्कूलों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कहीं बिल्डिंग नहीं है, अगर बिल्डिंग है तो वहाँ पे स्टाफ पूरा नहीं है, स्टाफ पूरा है तो वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ पे साइंस लेबोरेटरी नहीं है। तो आप देखेंगे हमारे जो बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं हाई स्कूल से, उस स्कूल में ना साइंस टीचर है और ना वहाँ पे साइंस लेबोरेटरी है। तो हमारा जो एजुकेशन का जो मियार है वो क्या होगा?
हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाएंगे ताकि हमारे बच्चों को म्यारी एजुकेशन मुयसर हो। कल वो बाहर निकलेंगे, यूरोप में जाएंगे, मिडिल ईस्ट में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, तो बाकी कौमों के बच्चों के साथ मुकाबला कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले म्यारी एजुकेशन जरूरी है, क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है। तो हल्का नंबर 3 में चूंकि पसमानदगी बहुत ज्यादा है, हालांकि यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आता है। तूली पीर आपको पता है सियाती मरकज है, वहाँ हर साल हजारों के हिसाब से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हमें उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी तक हमारी रोड भी तो नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो नहीं है। कहीं कोई गाड़ी खराब हो जाए तो उसको हेल्प नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं बार बार। लोग टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो सब तंग होकर जाते हैं, बल्कि गालियां निकालते हैं हमारे पिछले सियासतदानों के जी के उनके हल्के में हम आए तो यहाँ पे रोडों की हालत बेहतर है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो इसलिए पिछले 20-25 साल से क्या बल्कि 70 साल से हमारे हल्के को नजरअंदाज किया गया। यहाँ पे रोडें न होने के बराबर हैं। मैं दोबारा साबिर साहब दोबारा आपके पास आता हूं कि हमारे हल्के में क्या नहीं है। मैंने तस्लीम साहब से शुरू किया था, दोबारा तो चूंकि प्रोफेसर साहब ने मुझे ज्वाइन किया, मैं प्रोफेसर साहब की तरफ चला गया था। तस्लीम साहब आप बात कर रहे थे कि हमारे हल्के में किस चीज की कमी, किस चीज की क्या आप देखिए है तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आप कमी महसूस करते हैं कि ये चीज सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, नहीं है, वो आप बताएं क्या नहीं है। देखिए जी, जब अरबों रुपए का बजट मौजूद है, जब आपके नुमाइंदगी मौजूद है, आपके पास ओहदे मौजूद है, तो कोई काम नहीं हो रहा। लोग शिकवे शिकायत कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो सकता, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा। इसका मतलब खामी आदत में है, नुमाइंदगी में है। जो लोग जिन लोगों को मुंतखब किया गया उन्होंने अपना रोल नहीं दिया। अब जो पॉइंट्स जो है 4-6 बिल्कुल जिस तरह तालीम के हवाले से हो गया, टूरिज्म के हवाले से हो गया, इसी तरह हमारे स्कूलों की जो बदहाली है, आज भी बिल्डिंगें ओपन पड़ी हुई हैं, पैसे आए लेकिन लगे नहीं, स्कूल नहीं बन सके। इसी तरह स्कूल में स्टाफ मौजूद नहीं है, ये एजुकेशन के हवाले से हो गया। इसके अलावा आज भी साफ पीने का पानी लोगों के पास मौजूद नहीं है। हमारी 4 यूनियन काउंसिल इस साइड में, 2 वो मिला के 6 यूनियन काउंसिल है। एक हमारा मरकज है खाईगला, खाईगले में पानी मौजूद नहीं है। यूनियन काउंसिल के अपर जो सारे अपर एरियाज है वहाँ पे पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है। बिल्कुल हमारे साथ आके लगा है अभी। ये सारी चीजें 4-5-6 जो पॉइंट मेरे दोस्तों ने सामने रखे हैं, इन पे शदीद हमें वर्क करने की जरूरत है और एक प्लानिंग की जरूरत है। बेसिकली मनसूबाबंदी ना होने की वजह से ये सारा कुछ नहीं हो रहा, वरना जब बजट भी मौजूद हो, जब ये काम करने वाले अगर प्लानिंग मौजूद हो तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कहीं के जो लीडरशिप है उसकी खामी आई। इस पे हम ये बात समझ रहे हैं कि अगर सियासत यहाँ पे हम सब ने मिलकर करनी है, बैठ के करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें बैठ के आपस में प्लानिंग करना होगा कि हमारे अहदाफ क्या है। अहदाफ जब ये बीमारी की तशखीस हो गई, 4-6 ये जो 8 काम, ये इतने मुश्किल काम भी नहीं थे। 25 साल पहले से जो यहाँ हो जाने चाहिए थे, 10-15 साल से अगर नहीं हुए तो आज हमें रिवाइव करने की सोच और फिक्र को रिवाइव करने की जरूरत है। और इसमें बेसिक जो फैक्टर है, मैं फिर कहूंगा कि बीमारी की तशखीस जब करते हैं तो उसकी दवाई या इलाज की तरफ जाते हैं, और इलाज यानी वही तबीब अच्छा तरीके से कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है, जिसकी वजह सबसे बड़ी कमी हमारे पास लीडरशिप की है। जी, वो तबीब इलाज कर सकता है जो खुद उस बीमारी के मुताल्लिक़ जानता हो, खुद वहां पे रहता हो, वहां पे उनके मसाइल जानता हो, खुद फेस करता हो, उसका हल वो बेहतर तरीके से निकाल सकता है। आवाम ऐसे लोगों को अपना नुमाइंदा मुंतखब करें, उनके अंदर रह के उनकी आवाज को बुलंद करें, उनकी हुकूक की जंग लड़ें। अगर मुंतखब होते तो ऐवानों में जाके उनकी हुकूक की बात करें, अगर मुंतखब नहीं होते तो बाहर रह के रोड पे, सड़क पे, जो वो आवाम में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे लोगों की आवाज को बुलंद करें, ताकि ये वो जमाना भी नहीं रहा। अब हुकूक मांगने से देता कोई नहीं, अब छीन लेने की बारी आ चुकी है, यहाँ तक नौबत पहुंच चुकी है। तो सिर्फ कह देने से कि ये सब कुछ हो जाएगा या हम कर लेंगे, मुश्किल बात है। इसके लिए जो एक्सपीरियंस चीजें सामने हमारे पीछे जो गुजर चुके हैं उसको सामने रखते हुए नई मनसूबाबंदी की जरूरत है। ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं नदीम आजाद साहब आपके पास आना चाहता हूँ। आपने खा लिया मेरा खाना, आपके पास आ रहा हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि कमी क्या महसूस करते हैं आप अपने हल्के में, कि किस चीज की सबसे ज्यादा कमी है? चूंकि आप पिछली गवर्नमेंटों के साथ भी रहे हैं, पिछले जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनके साथ भी आप रहे हैं, तो इसके बावजूद आप क्या कमी महसूस करते हैं? जनाब, सबसे पहले तो मैं माजरत हुआ हूँ, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा था कि मैं एक पार्टी में आया हूँ, एक दावत में आया हूँ, हम एक होटल में बैठे हुए। तो मैं थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि उनको भी मेरी पार्टिसिपेशन देनी थी। व्यूअर्स देख के सोच रहे होंगे तो ये
क्या खा रहा है वहाँ पे बैठा बैठा हुआ। कोई नहीं इश्यू, तो खाएं चूंकि खाएं, कोई नहीं इश्यू। हाँ हाँ, तो बहरहाल दोबारा हम अपनी बात की तरफ आते हैं। जिस तरह के आपने पहले बात खत्म करते हुए मुझे एक क्वेश्चन पे आपने जो है ना वहाँ पे बात खत्म कर दी थी कि जब आप भी हाजी याकूब साहब के साथ थे जिस दौर में हाजी याकूब साहब पोजीशन में रहे। लेकिन ये है कि शायद आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि मैं जब हाजी साहब मैं पीपल्स पार्टी में आया था तो हाजी साहब पहले आए थे तो मैं बाद में आया था। तो पहले तो मैं किसी पार्टी में नहीं था, मैं बीइंग ए बिजनेसमैन जो है वो सऊदी अरब काम कर रहा था। ठीक है, अपने एक ज़ाती तल्लुकात भी थे। तो जब हाजी साहब आए तो मैं आया, तो जब मैंने उनकी वो पोजीशन देखी तो मुझे मशीर हुकूमत बनाया गया था। तो सॉरी सर, थैंक यू। आप मुझे चूँकि मशीर हुकूमत बनाया गया था तो अभी 3 साल हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रहती थी। तो इनके ये जो कट्ठे कट्ठे हुए देख के तो मैंने वो पार्टी मतलब इस्तीफा दे दिया था। तो मैं इमरान खान के वीएन के मुताबिक जो जो उसका वीएन था मुझे अच्छा लगता था। वो पाकिस्तान में उस वक्त वो ज़ाहिर बरसरे इक़्तिदार तो नहीं थे, लेकिन वो जो लोगों को जो मोटिवेशन उन्होंने दी थी, जो वो सोच दे रहे थे, उस सोच से जो है वो मैं मुत्तफिक होके तो मैंने उस वक्त पीटीआई ज्वाइन की थी जब आज़ाद कश्मीर में। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पुंछ में जब मैं गया था तो हम टोटल 28 लोग थे। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर भी आप सूरत देख रहे हैं, डे बाई डे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सबसे बड़ी जो खुशी की बात है जो खान साहब ने लोगों को एक शौर दिया है, एक हक दिया है बात पूछने का। मतलब वो जो हमारे लोगों को पहले नहीं इस चीज़ का इल्म नहीं था, मतलब कोई शौर नहीं था, जो जो शौर अब लोगों को आया है। ये जो करप्ट लोग पकड़े गए हैं आपके सामने, कभी पाकिस्तान में पिछले 70 साल से आप देख रहे हैं कि बारियां लगाते रहे लोग, एक पार्टी थी नदीम दूसरी दूसरी नदीम को नदीम दूसरी को आजाद साहब, पाकिस्तान में तब्दीली तो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ लोग देख रहे हैं, लेकिन आजाद कश्मीर में जो हमारा हल्का है वहां पे आप क्या कमी महसूस कर रहे हैं? सर यही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब ये एक पहली दफ़ा ये आपके पास एक चांस आ रहा है। ये तो लोगों को सोचना चाहिए, जो व्यूअर हमारे बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि इस वक्त आपको कितने ऑनलाइन व्यूअर आपके पास इस वक्त बहुत जो सारे हमें देख लोग रहे हैं देख रहे हैं आपको और बहुत देख सारे रहे लोग हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल। क्वेश्चन अब आपके बात पास जो रखूंगा बिल्कुल मैं उस बात पे आता हूँ अभी। बात ये है कि देखें, ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि पिछले 50 साल 40 साल से, ठीक है, ये मतलब एक ही चेहरे आजमाते रहे, 30 साल से हाजी याकूब साहब को आजमाते रहे। ठीक है, ये नए लोग आए हैं आपके पास, और खुशकिस्मती की वक्त जो आज़ाद कश्मीर पीटीआई की है, वो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो 40 से 50 साल की एज में नौजवान लोग हैं। ठीक है, तो जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, नए नए लोग सामने आएंगे, तो मतलब जो रजे खजे हुए लोग आएंगे। फर्ज मतलब मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की जरूरत नहीं है कि मैं जाके तो मैं एमएलए बन के तो करप्शन करूँ तो मैं खाऊं। मेरे ऊपर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ठीक है, साबर साहब भी इसी तरह हैं, आमद जमील साहब है, मेरे बाकी प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं। तो सॉरी, पहले मैं प्रोफेसर साहब को वेलकम नहीं कर सका। तस्लीम साहब हैं हमारे बड़े कीन और हार्ड वर्कर हैं। ठीक है, ये मतलब जिसको मैं कह सकता हूँ कि मतलब एक हार्डली वर्कर है। ऐसे लोग जब आप लाएंगे, ऐसे लोगों का चेहरों का जब आप लाएंगे, तो ये आप लोगों का काम बनता है, ये अवाम का काम बनता है कि वो ये पुरानी मॉलिसी सियासत वो उससे जान छुड़ाए ताकि नई चेंजेस आए। अगर देखें, मैं आपको ये टूरिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त की बात कर रहे हैं। 12 साल पहले मैंने जंडाली में ग्लेशियर आइस गेस्ट हाउस के नाम से गेस्ट हाउस बनाया था। उस वक्त रावला कोट में या इस एरिए में सिर्फ और सिर्फ सरकारी गेस्ट हाउस हुआ करते थे, किसी को शौर ही नहीं था कि कोई प्राइवेट गेस्ट हाउस भी होता है। तो उस वक्त मैंने 14 करोड़ रुपया लगा के, तो मतलब ये मेरे ख्याल में 2008 की बात कर, 7 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने ग्लेशियर हाइट्स नाम से गेस्ट हाउस बनाया। तो वहाँ पे जब वो हालांकि जंडाली के टॉप पे कोने में बनाया, रोड थी वहाँ पे, बंदूसा चुके टूरिज्म था, तो लोग वहाँ पे जब आना शुरू हुए तो लोगों को पता चला, तो वहाँ से रावला कोट से एक लाइन लगी गेस्ट हाउसों की। तो आज बंदूसा में जाके आप जाके देखें यार, कस्सी के पास गेस्ट हाउस बना हुआ, लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये बात होती है शौर देने की बेसिकली लोगों को। ठीक है, आप ऐसे लोगों को सामने लेके आए कि जो फर्ज करते हैं साफ शफाफ लोग हों, नौजवान लोग हों। ठीक है, और जो लोगों की मतलब बात को समझ सके, जो इंटरनेशनली हमारे मैं दोबारा ये जो पुराने नदीम साहब जितने भी दोबारा आता हमारे हूँ आपके पास, दोबारा आपके पास जी आता हूँ और लोगों के क्वेश्चन लेके आऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि लोगों के इतने क्वेश्चन हैं कि मैं अपना क्वेश्चन अब नहीं कर सकता आपके साथ। मैं लोगों के क्वेश्चन ठीक लेके है आऊंगा, लेकिन मैं प्रोफेसर साहब आपके जी पास आना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, ठीक है। आप चूंकि हल्के से रिलेटेड, आप बहुत सारे हल्के में जाते हैं, देखते हैं, आप क्या कमी क्या महसूस करते हैं हल्के में, कि क्या कमी क्या है हमारे पास? थैंक यू वेरी मच जी। जैसे मैंने पहले कहा ना कि वो कहते हैं कि
किसी कौम की अगर क्वालिटी देखनी है तो उस कौम के मेंबर्स को देखा जाता है, और किसी कौम के मेंबर्स को अगर देखना है, उनकी क्वालिटी देखनी है, तो उनकी एजुकेशन देखनी पड़ती है। और किसी के जब एजुकेशन को की क्वेश्चन आता है तो फिर वहां के टीचर्स को देखा जाता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, बार बार एक एजुकेशनिस्ट भी हूं, कि सबसे ज्यादा कमी तो एजुकेशन ही की है। और अगर ये हमारी एजुकेशन का मसला हल हो जाता है क्वांटिटी में और क्वालिटी में, तो उसके बाद शऊर आ जाएगा, तो ये बाकी चीजें वैसे भी बहुत हद तक हल हो जाएंगी। तो दो ही चीजें मैं शुरू से कह रहा हूं, बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ। मैं बेसिक एजुकेशन इसलिए कह रहा हूं कि आज भी बिलीव कीजिए कि हमारे अपने, मेरे दोस्त भी साथ में सारे इस चीज की तस्दीक करेंगे कि हमारे हलके में बहुत सारी यूनियन काउंसिल्स हैं, उनके वार्ड्स में देख एक 2-2 किलोमीटर तक प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। तो आप खुद देख लें कि कैसे सिस्टम प्राइमरी स्कूल, आप सोच लें इस वक्त में हम 21वीं सदी में बैठे हुए हैं, तो लिहाजा सबसे ज्यादा कमी तो मुझे ये महसूस हुई। उसके बाद हेल्थ की कमी महसूस हुई है, फिर स्पोर्ट्स के हवाले से मैंने बात की, फिर हमारे उस इलाके में जितना पोटेंशियल है टूरिज्म का, तो उसकी उसकी वजह उसकी उस तरफ भी हम तवज्जो नहीं दे रहे। बहरहाल अब चीजें जो ना, मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ, तो चीजें ठीक हो रही हैं। कोई हमारे रोड्स के मसाइल हैं, वो अल्लाह करे इंशाअल्लाह जिस तरीके से एक अवाम में बेदारी है, तो वो रोड्स हमारे अगर बन जाते हैं तो मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, हम जब हमारी पार्टी इंशाअल्लाह आती है तो हम एक टीम बनाएंगे, हम जो लोग दोस्त अभी बैठे हुए हैं बाकी लोग मिलकर, तो इंशाअल्लाह हमने ये काम, मैं एक दिन कहीं अपने साथ वो अपने पास लिख रहा था चीजें, तो मैंने देखा कि अगर हम मेहनत करें, एक प्लान करें और उसके बाद एक टीम हो, तो वो मेरे ख्याल से 3-3.5 साल में हम बेसिक्स जो चीजें हैं ना, बेसिक मैंने बात की, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, ये जो बेसिक अगर मैं उसमें वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बाकी जो चीजें हैं, तो ये 3.5 साल में हम कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे नजदीक, तो फिर मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, वही बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ, वहां पे मैं ज्यादा बात करूंगा कि वो ज्यादा कमी मुझे महसूस। बेसिक एजुकेशन की और बेसिक हेल्थ की आप कमी महसूस कर रहे हैं। आमिर मैं आपके पास आ जाता हूं। आमिर, आप क्या महसूस करते हैं कि हमारे हल्के में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? जी बहुत शुक्रिया शबीर साहब आए जी। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, आप पहले नहीं थे। अच्छा, गुजारिश ये है ना, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, सारे दोस्त अपनी अपनी राय दे रहे हैं। असल चीज ये है कि मुझे जो कि क्वेश्चंस में आप भी पूछ रहे और बीच नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन भी आ रहे थे। एक तो सबको ये बताएं कि जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपके प्रोग्राम में लाइव आया था, मैंने आपको इस वजह से तस्लीम आमिर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। क्या आप मुझे दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं? जब तक मैं साबिर साहब के पास चला जाता हूँ, साबिर साहब से पूछ लेता हूँ, आप प्लीज मुझे दोबारा ज्वाइन करें। आप साबिर साहब क्या कमी महसूस करते हैं आप हमारे हल्के में? जी शायद साहब, हमारे हल्के में सबसे पहले जो कमी मैं महसूस कर रहा हूँ वहाँ ये है कि म्यारी एजुकेशन नहीं है। हमारे बच्चे बाजारों में फिर रहे हैं, जो स्कूलों में जाते हैं वो भी वो तालीम हासिल करते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं दी जाती। यहाँ आज भी सिविक्स पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, मशरक़ी उलूम पढ़ाया जाता है। तो हमारा सिलेबस ही नकारा है और जो है वो भी सही नहीं पढ़ाया जाता और बच्चे भी नहीं स्कूल में जाते हैं। तो उसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी रोड, आप देखिए नूरकोट से लेकर जंडाली तक बिल्कुल भी अभी शामिल हो गया हमारे हल्के में। यहाँ पूरे इलाके में आप नजर दौड़ें तो कोई भी आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। यहाँ पे सब लोगों को रालपुर सीएमएच भी जाना पड़ेगा, यहाँ बहुत ज्यादा रश है। तो पूरे एक हल्के में एक म्यारी हॉस्पिटल नहीं है, म्यारी कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ पे म्यारी, यहाँ पे हाई स्कूल नहीं है, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है कोई जिसमें कोई मतलब अच्छी एजुकेशन दी जाती हो। तो उस हल्के की अवाम कैसे तरक्की करेगी? तो सबसे पहले हमें एजुकेशन पर जोर देना है कि एजुकेशन को बेहतर किया जाए, यहाँ पे हमारे स्कूलों की हालत को बेहतर किया जाए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी रोडों की हालत बहुत खराब है, यहाँ रोडें हैं ही नहीं। तो जहाँ कहीं भी हैं तो वो मतलब मैं कहूँगा खच्चर का रास्ता है। खच्चर चल सकती हैं, घोड़े चल सकते हैं, गधे चल सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक नहीं चलती। बेशुमार मसले वहाँ पे शुरू हुए जो इख्तिताम पजीर नहीं हो सके और मुकम्मल नहीं हो सके,
لیکن ان کے فنڈز جو ہے نا وہ سارے خرچ ہو گئے ہیں, سب کھا گئے ہیں. سب کھا گئے. میں صابر صاحب لوگوں کے کوشچن سامنے رکھوں گا, آپ کے دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا, کوشچن لوگوں کے سامنے رکھوں گا, ابھی اپنا کوشچن نہیں رکھوں گا. عامر, آپ لاسٹ پارٹیسپینٹ ہے میرے پاس جن سے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حلقے میں کمی کس چیز کی آپ محسوس کر رہے ہیں. آپ پلیز بہت بریفلی مجھے یہ بتائیں تو میں اس کے بعد لوگوں کے کوشچنز آپ کے سامنے رکھوں. عامر یار, آپ کا انٹرنیٹ, آپ کا جو آڈیو ہے اس میں مجھے پرابلم آ رہی ہے, شاید میرے ویورز کو بھی آ رہی ہوگی. آواز بالکل نہیں آ رہی ہے آپ کی, آواز کٹ رہی ہے آپ کی, اس لیے آپ کی آواز اگر کوئی بندوبست ہو سکتا ہے پلیز دوبارہ کریں, اگر آپ جوائن کر سکتے ہیں مجھے تو. صابر صاحب تسلیم صاحب نے مجھے میرا خیال ہے شاید پیکر سے جوائن کیا ہوا ہے, تو نہیں آ رہی عامر, نہیں آ رہی آپ کی آواز. تسلیم صاحب نے مجھے پیکر سے جوائن کیا ہوا ہے, وہاں پہ تو انٹرنیٹ بہت بہتر ہے, لیکن اسلام آباد میں پرابلم ہے. شبیر صاحب نے مجھے اسلام آباد سے ہی جوائن کیا, لیکن ان کے پاس تو انٹرنیٹ بہت اچھا ہے. میرے وہ فون کا انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوں گے, ہم جو ہے نا وہ دوسرا روٹر یوز کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے پرابلم ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں ابھی کوشچن رکھتا ہوں لوگوں کے, آپ کے سامنے کوشچن رکھوں گا, تو جو آپ میں سے جس کو مرضی ہے آپ اس کا اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس نے جواب دینا ہے اس کا. میں لوگوں کے کوشچنز آپ کے سامنے رکھوں گا. مختار گیلانی صاحب ہیں, وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی حکومت آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی کوشش کرتی ہے, تو حکومت آزاد کشمیر میں اگر آپ پی ٹی آئی اس میں آتی ہے آزاد کشمیر میں, تو اس پر آپ کی اپنی ذات کا کیا موقف ہوگا؟ چونکہ پارٹی تو وہی کرے گی جو مرکز اس کو بولے گی کہ یہ کرنا ہے آپ نے, گورنمنٹ میں آپ نے جب جانا ہے تو آپ کو ظاہر فیڈرل کو فالو کرنا ہے آپ نے. لیکن مختار گیلانی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا پرسنلی اس پہ کیا موقف ہوگا جب آپ کی فیڈرل آپ کو کہے گا کہ ہم نے صوبہ بنانا ہے اس کو, تب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ مختار گیلانی صاحب کا کوشچن ہے. مختار گیلانی صاحب کے کوشچن کو آپ میں کون آپ کو انٹرٹین کرنا ہے آپ نے؟ عامر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے مجھے. جی پلیز اپنا جو لاسٹ آپ کہہ رہے تھے تو بریفلی مجھے بتائیں کیا کمی محسوس کر رہے تھے آپ؟ دیکھیں نا, چونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں لیڈرشپ کی کمی ہے, جس کی وجہ سے انفراسٹرکچر تباہ ہے, تعلیم تباہ ہے. اس کے بعد آپ کے اتنے بڑے پورے آزاد کشمیر کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے سب سے مین اور انٹروڈیوسڈ ٹورزم سپاٹس ہیں وہ تباہ ہیں. ان کے اوپر جو ان تک جو روڈز جاتی ہیں ان کے حالات خراب ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل تو ہیں, ہر جگہ پر موجود ہیں. ان مسائل کے حل کی طرف جانے کے لیے آپ آگے بڑھیں. اگر مجھے کچھ کوشچنز آ رہے تھے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب یہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو یہ پروٹیسٹ کے دوران چونکہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میں نہیں وہاں موجود تھا گراؤنڈ پہ. اس سے پہلے تسلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے پکھر ڈیولپمنٹ فورم کے پلیٹ فارم سے, چونکہ یہ سارے نوجوان جو کوشچن کر رہے ہیں یہ پہلے ان چیزوں میں انوالو نہیں تھے, تو ہم نے صدر ریاست ہوتے ہوئے حاجی یعقوب صاحب کا بھی راستہ روکا, مذاکرات بھی کیے, پہلے بھی یہ چیزیں کرتے رہے. اور گزارش یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے ان سارے مسائل کے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ رہے, 20 سال 30 سال 25 سال رہے. ہم پچھلے 13 14 15 سال سے جب تحریک انصاف کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا پورے آزاد کشمیر میں, اس وقت ہم تحریک انصاف کا پرچم لے کر نکلے تھے. اور میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا چونکہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہماری ایفیلیشن ہے وہ ایفیلیشن عمران خان صاحب کے ویژن نظریے کے اوپر ہے, سوچ کے اوپر ہے, جس میں عامر آپ کی ایفیلیشن کے اوپر دوبارہ آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں, لیکن ابھی لوگوں کے کوشچنز لے رہا ہوں. ابھی لوگوں کے کوشچن انٹرٹین کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب اس کوشچن کا جواب آپ دے دیں, چونکہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر فیڈرل آپ کو کہتا ہے کہ تقسیم کشمیر کی جو سازش ہو رہی وہ اگر ہو جائے تو آپ اپنا پرسنلی آپ کا کیا موقف ہوگا اس پہ؟ تھینک یو ویری مچ جی. دیکھیے بعض چیزیں ایک ویسے ہی کچھ لوگ پریمپٹ کر کے کوشچنز کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان نے آج تک یو این ریزولوشنز کے مطابق ہی بات کی ہے کشمیر کے حل کے لیے. تو میں اس میں پرسنلی پارٹی ہماری ہے, اس کا منشور ہے وہ یو این ریزولوشنز کے اس کے سارے اس کے اندر رہ کے سب کچھ ہوگا. تو میرا نہیں خیال اس میں یہ کوشچن ابھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا ویلڈ ہے, اس لیے کہ
UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक ही सब कुछ होगा। अब अगर थोड़ा सा बंदा पहले से पूछना शुरू कर दे, अगर ये होते इफ्स एंड बट्स का वो नहीं है, अगर ये एक मफरूजे की बात कर रहे हैं तो मफरूजे पे मैं कोई आंसर नहीं करना चाह रहा। तो ये एक UN रेजोल्यूशन के मुताबिक ही पहले हुआ है और अब भी उसी के मुताबिक। तो मफरूजे का एक क्वेश्चन है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैं आंसर कर सकता हूँ। तो UN आपके क्वेश्चन का आंसर प्रोफेसर साहब ने दिया है। दूसरा क्वेश्चन नदीम आजाद साहब आपके साथ रखता हूँ। मोहम्मद आसिफ है, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आजाद कश्मीर में तब्दीली ले आएंगे, जो साबका अखबार में शायद किसी और पार्टी में न रहे हूँ। वो तो पहले कह रहे हैं वो बहुत सारी पार्टियों में पहले से मौजूद थे, वो तब्दीली पहले नहीं ला सके, लेकिन आप कैसे लाएंगे? देखिए जी, जहाँ तक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का तल्लक है, पहली बात तो वो है कि ये वो हमारे कायद हैं। दूसरी बात, जो अगर आप उनकी हिस्ट्री में जाएं तो जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 98 में, तो वो वाहिद शख्सियत है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर के जो पढ़ा लिखा एक ख़ानदानी आदमी है और दूसरा करप्शन से पाक है। उनके दौरे हुकूमत में कोई भी इल्ज़ाम आज तक उनके ऊपर साबित नहीं हो सका, कोई करप्शन का इल्ज़ाम आज तक उनके ऊपर साबित नहीं हो सका। जितने भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं इससे पहले, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इशू में, किसी न किसी करप्शन के किसी हाल में वो मुलव्वस रहे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वो वाहिद शख्सियत है कि जिसके ऊपर आज तक करप्शन का कोई सिंगल जो है वो इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। तो मैं ये समझता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में हम जो जितने भी नौजवान लोग हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक है, ये इमरान खान का विजन लेके जो हम लोग उनके साथ खड़े हैं, तो 100% आप जो तब्दीली देखेंगे जो आपने पिछले 70 सालों में कभी नहीं देखी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद नसीम खान है, ये कह रहे हैं कि ये सारी जो कहानियां आप कह रहे हैं, आप जो सारे लोग अपनी अपनी तजावीज़ दे रहे हैं, आपके पास बजट पे कितना इख्तियार होगा कि आप 90 डेज के अंदर जो है ना इसको जन्नत बना देंगे? तस्लीम साहब क्या कहते हैं, आपके पास बजट पे कितना इख्तियार होगा? देखिए जी, अभी तो बजट डबल बल्कि 4 गुना इस लिहाज से हो गया कि हमारा हल्का तकसीम हो गया रावला कोट का। वैसे भी बजट जो है वो कौंसिल का जो है 13वीं तरमीम के बाद बहुत सारे पैसे हैं। बजट तो बेशुमार है, बहुत पैसे हैं, करोड़ों के हिसाब से बजट होगा हल्के के लिए। अगर मनसूबाबंदी हो तो ये एक बात ऐड कर दूं जी बात कर लें। हाँ, ये पाकिस्तान का ये इस वक्त आपको शायद ये हमारे व्यूअर्स का या लोगों को पता नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये जो पिछले 5 साल से नून लीग की गवर्नमेंट रही है और जो 3 साल से जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई है, तो ये पहला चांस है कि जो हमारा बजट आज़ाद कश्मीर में जाता है वो 30% कटौती होकर जो जाता रहा या 40%, ये पहला चांस है कि पिछले 3 सालों में आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बजट गया है उसमें कोई कटौती नहीं हुई। 100% आज़ाद कश्मीर को जो बजट मिला है, तो अगर वो आगे यूज़ करने वालों पे है तो वो यूज़ करके तो किस तरीके से वो वहाँ पे जाके वो तरक्याती काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एक बात मैंने ऐड करी थी, आप तस्लीम साहब कंटिन्यू करेंगे। जी, मैं गुजारिश कर रहा था कि जी बजट का मसला पैसों का प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसों का प्रॉब्लम हो तो फिर ये बात अलग है। बजट मौजूद है, मसला ये दरपेश है कि जो बजट एलोकेशन है हल्का जात के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो प्रॉपरली यूज नहीं हुआ, करप्शन की नजर हुआ और अरबों रुपए जो है वो अलग में जो बांट दिए गए अपने स्कीम खोर। एक हर इलाके में हर जगह पे एक मखसूस किस्म के लोगों को स्कीमें 50,000 लाख रुपए की देकर एक सब जो जितना पैसा था उसको जाया किया गया। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए में आज आप बताएं कि रोड बनाना मुमकिन है इन हालात में? अगर प्लानिंग होती, तरतीब से पैसे लगते। सरदार तस्लीम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरी नजर के सामने आ गया है, इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया है। इस क्वेश्चन के ऊपर आप पांचों से में तकरीबन 20-20 सेकंड का इसका जवाब होगा या 10 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। मुर्तजा सईद हैं ये क्वेश्चन पूछने वाले, और ये क्वेश्चन आप पांचों से पूछ रहे हैं कि आपके जो अपने बच्चे हैं वो कहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। इसलिए मैं तस्लीम साहब आपसे शुरू करता हूँ, पांचों से पूछूंगा, आप पांचों ने जवाब देना है कि आपके बच्चे तालीम कहाँ पे हासिल कर रहे हैं। जी, मेरे 2 बेटियां और 2 बेटे हैं, सब सरकारी यूनिवर्सिटी में, पूंछ यूनिवर्सिटी में 2 पढ़ रहे हैं।
اور 2 جو ہے وہ ابھی انہوں نے سرکاری راولا کوٹ کے جو سرکاری ادارے ہیں انہی سے FSC ایک نے کی ہے، وہ ابھی انٹری ٹیسٹ اس نے دیا ہوا ہے۔ اوکے پروفیسر صاحب آپ کے بچے کہاں پہ ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا، دونوں اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن ایک فکرہ ضرور کہوں گا کہ اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ہجرت اسی لیے پہلے ہوئی ہے، ہمارے والدین نے کی، تو اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہیں پہ یہ فیسلٹیز ہوں تاکہ ہمارے بچوں کے بچے جو ہے نا وہاں میں پڑھ سکیں، وہاں نہ پڑھیں۔ ندیم آزاد صاحب آپ کے بچے کہاں پہ ہیں؟ سر میں چونکہ ریسنٹلی پاکستان موو ہوا ہوں، میرے بچوں کی پیدائشیں کیونکہ سعودی عرب بھی تھی، میں پہلے سعودی عرب میں کاروبار کرتا تھا، تو ابھی ڈیفینیٹلی میں موو ہوا ہوں بچوں کے ساتھ، تو وہ اسلام آباد میں پڑھتے ہیں میرے بچے، اسلام APS میں آباد پڑھتے ہیں، بیٹا میرا جی APS میں پڑھتے ہیں اسلام آباد میں، تو میرے خیال میں عامر آپ پاکستان کے میں تو ظاہر حالات بچے تھوڑے نہیں ہیں، ہم ندیم صاحب آپ کے بھی اسلام آباد میں، عامر آپ کے بچے نہیں ہیں، لیکن آپ کے جو باقی مجھے چونکہ مجھے آپ نے چونکہ آپ کے جی صابر صاحب آپ کے بچے کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ جی شاہد صاحب، میرے بچے پڑھتے تھے کوکوٹ مڈل اسکول میں اور 320 پرائیویٹ اسکول تھا، تو جب میں آیا تو ان سے ٹیسٹ کیا تو ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، تو میں نے بچے اسلام آباد موو کیے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اس وقت میری بیٹی قائد اعظم یونیورسٹی میں سائیکالوجی میں MS کر رہی ہے، تو یہ فیسلٹی تو مجھے بکھر میں یا رالوکوٹ میں اگر ہوتی تو میں یہاں پہ ہجرت کر کے نہ آتا، تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ وہاں پر ہی جو ہے نا معیاری ایجوکیشن سسٹم آ جائے، تو تاکہ بچے وہاں پڑھے اور ہم لوگ کے مائگریٹ بچے کہ بچے جو امریکہ میں پڑھتے ہیں، نیو یارک میں پڑھتے ہیں، اسلام آباد میں پڑھتے ہیں، جہاں پہ اچھی ایجوکیشن ہے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دیں۔ گاؤں میں بچوں کا مستقبل تاریخ ہو رہا ہے، اس لیے ہم بھیتر سے بھیتر کی خواہش میں یہاں سے نکلے ہیں کہ بچے ہماری اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے آپ کے بچے بھی ٹھیک ہے صابر صاحب آپ کے بچے بھی چونکہ اسلام آباد میں ہی ہے، یہ چونکہ کوسچن پیکر سے ریلیٹڈ تھا، پیکر سے یہ کوسچن مجھے آیا تھا، اس لیے میں نے آپ سب کے سامنے رکھا۔ میرا جو اگلا کوسچن ہے وہ بلدیاتی الیکشن کے اوپر ہے کہ بلدیاتی الیکشن پہ آپ سب کی کیا رائے ہے، تو ایک ہی بندہ اگر رائے دے دے، چونکہ آگے بہت سارے کوسچنز اور ہیں، تو ہماری پارٹی کا جو منشور ہے اعلیٰ کشمیر میں، ہمارے قائد بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، ان کا مشن ہے کہ اقتدار میں آ کر پہلے 6 مہینوں میں ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں گے اور بنیادی جمہوریت بیسک ڈیموکریسی کو ہم بحال کریں گے۔ جب تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے، بنیادی ڈیموکریسی بحال نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا علاقہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ عثمان طارق صاحب، یہ آپ کے سوال کا جواب تھا کہ پہلے 6 مہینے کے اندر اندر یہ الیکشن کروائیں گے، بلدیاتی الیکشن کروائیں گے پہلے 6 مہینے کے اندر اندر، اس کے بعد ایک آپ کے قائد فرما رہے ہیں، اس کے بعد اگلا ایک کوسچن ہے جو آپ سب کے لیے ہے، یہ ضیاء الرحمان ہے پوچھنے والے، اور ضیاء الرحمان کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹکٹ نہیں ملا تو پارٹی سے وفاداری کرتے ہوئے پارٹی کا ہر فیصلہ ماننے کو آپ سارے تیار ہوں گے؟ یہ سوال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں پوچھنا ہے، تو اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، 10 سیکنڈ کا سوال ہوگا، چونکہ لوگ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کہ کس کو کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے، تو 10 سیکنڈ میں آپ پلیز جواب دے دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹکٹ نہ ملے آپ کو پارٹی کا، تو اس کے باوجود آپ پارٹی سے اپنی وفاداری کو جوڑے رکھیں گے؟ جی، پی ٹی آئی کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو، کسی بھی ورکر کو، کسی بھی سیاستدان کو پارٹی ٹکٹ دے گی تو میں تو اس کی میں پشتائی کروں گا، اس کی حمایت کروں گا۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب بالکل جی، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے، ذرا سا بھی وہ کوئی کوشچن کی بات ہی نہیں ہے۔ جس کسی کو ٹکٹ ملے گا ہم بالکل اس کے ساتھ ہوں گے، انہی جذبات کے ساتھ، دامے درمے سخنے قدمے اس کے ساتھ ہوں گے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے سردار تسلیم جی جناب، جس پارٹی کو 7 سال ہم نے گراؤنڈ پہ رہ کے خود منظم کیا ہے، خود بنایا اپنے ہاتھوں سے، ہم اسے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ٹکٹ جس کو بھی ملا، ہمیں ملا یا کسی اور کو ملا، ہم پارٹی کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ مل کے اس ریاست کے لیے جو کچھ کر کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں ایک چیز میں کہوں گا کہ میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ ٹکٹ کسی کو بھی ملا تو ہم پارٹی کے ساتھ، لیکن کسی کو ملنے والی جو بات ہے نا کہ اسوان کے علاوہ ورکر پارٹی کا کوئی بھی ہے، اگر اس کو ہم سارے اس کو بھرپور سپورٹ دیں گے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ظاہر پارٹی ورکر کو ٹکٹ دے گی، ذرا پارٹی باہر سے تو ندیم آزاد صاحب لا رہے ہیں، اگر ان کو نہ دے تو پارٹی ٹکٹ ورکر کو دے گی۔ ندیم آزاد صاحب آپ کیا کہتے ہیں، اگر پارٹی آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی تو کیا آپ پارٹی کے ساتھ وفاداری جوڑے رکھیں گے؟
دیکھیں جی، میں یہ پہلے بھی پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ بھی میں کلیئر کر چکا ہوں یہ بات، اور اخباروں میں بھی کلیئر کر چکا ہوں کہ ہمارے جو پارٹی ورکرز ہیں جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو بھی ٹکٹ ملتا ہے تو مالی اور جو عوام سے جو جس قسم سے جس طرح کی سپورٹ ہوئی ہم کریں گے، لیکن کسی بھی پیراشوٹر کو ہم اپنے اوپر اگر وہ مسلط کریں گے تو ہم اس کے خلاف جائیں گے، احتجاج کریں گے. اب ٹھیک ہے ظاہر سی ٹھیک بات ہے ہے ٹھیک ہے، پارٹی تو آپ ہم بھی چھوڑ کہہ دیں نہیں کہ سکتے پارٹی لیکن ٹکٹ دے احتجاج نہیں کریں کسی ورکر کو دے. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے جو گے. جی ظہیر بالکل بالکل سر. عباسی پوچھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہوا کا رخ دے کے تبدیل ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں اور ہر اقتدار والی جماعت کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اس دفعہ جو عوام کے مفاد کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا ایسے ہی کریں گے کہ بہتری کا راستہ دیکھ کے تبدیل ہو جائیں گے، یا اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے؟ یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے پروفیسر صاحب آپ ہی اگر آپ سوال بریفلی. نہیں، مجھے صحیح وہ بات پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اصل میں. شاید اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے تبدیل ہوں گے، ہم تو پارٹی کے ساتھ ہیں، جب ہمیں موقع ملے گا تو جو ہمارا پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ہمارے ظاہرہ ایک وہ اہداف ہیں، ان اہداف کو لینے کی کوشش کریں گے. تو اس میں تو ہماری پارٹی میں تو یہ گنجائش ہی نہیں ہوتی. آپ کو تو ٹائم ملتا ہی نہیں. آپ کو جب آتے ہیں ہمارے سامنے ایک پلان ہوگا، اس پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ادھر ادھر کی تو بات ہو ہی نہیں سکتی. جی میں ذرا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں شاہد بھائی کہ جب میں نے 2015 میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی ہوا کا رخ دیکھ کے ہی جاتا ہے. 2015 میں سارے لوگ نون لیگ کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے ایک نظریہ سوچ و فکر عمران خان کا اور کیا دیکھ کے ہم نے جوائن کیا 2015 میں، اور آج 5 سال 7 سال بعد بھی پی ٹی آئی میں، اور انشاءاللہ ہم اس بچوں کو تھامے رکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا اگلا ایک اور امپارٹنٹ کوشچن ہے، وہ بھی اپنا پیکر سے ہی آیا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ایک ایم ایل اے کو جو بجٹ ملتا ہے کیا اس سے وہ کچھ کر پائیں گے؟ جو اس سے مطلب ترقی کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں کیا اس سے آپ وہ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی خان طارق صاحب ہیں ہمارے، یہ بھی پیکر سے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے. تو بریفلی پلیز 10 سیکنڈ کے اندر آپ جواب دے سکتے ہیں اس کا. تسلیم صاحب آپ سے جی سٹارٹ کروں گا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ 25 سال میں کھائی گلے سے 13 کلومیٹر ریلی سجل کی سڑک نہیں بن سکی. اس کا مطلب بجٹ کی کمی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بنانا نہیں چاہتا تھا. بنانے والا ہو تو پیسے موجود ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ہوگا. جی ہوگا. اٹ ول بی ڈن دس پروفیسر صاحب بجٹ. آپ. ہاں جی بالکل. دیکھیے بجٹ ہے ہمارے پاس، لیکن اس کو کس طریقے سے اچھے طریقے سے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لگانا ہے. تو اتنے بڑے بہت سارے مسائل نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ باقی کچھ اسپیشل وہ گرانٹس بھی ہوتی ہیں تو وہ کر کے میرے خیال میں اس میں تو ہو سکتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے جو میں نے تھوڑا سا اس کو ورک آؤٹ کیا ہے اس میں یہ ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا. عامر آپ. سر یہ جو بجٹ اس وقت ایک ایم ایل اے کا بجٹ ہے، اس میں ٹو بی ویری فرینک اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ اس کے اپنے خرچے اور اس کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو میں یہ کہوں کہ میں پی ٹی آئی کا آدمی ہوں اور میں کہوں کہ اس فنڈ میں اس بجٹ میں سب کچھ ہو جائے گا. میری گزارش اس پہ 1 منٹ آپ مجھے دیں. 1 گھنٹے سے آپ مجھے بھی 1-2 منٹ دیں، میں تو تھوڑا بات کروں. گزارش یہ ہے کہ جو بجٹ اصل میں جو آپ کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کی کمپیٹنسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے حلقے میں کیا لاتا ہے. اس بجٹ کے اوپر اگر میرے دوستوں اور میں نے انصار کر کے ہم بیٹھ گئے اس بجٹ کے اوپر، تو میرے خیال سے ہم اس بجٹ سے مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب 20 لاکھ روپے 1 کلومیٹر روڈ کا آتا ہے، اس سے آپ کیا کر لیں گے؟ ایک ایم ایل اے کو کوئی 2-3 کروڑ روپے میں کوئی 4 چاند نہیں لگا سکتا حلقے میں، جو سچی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا جو نمائندہ ہو اس کی کمپیٹنسی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے آپ کے حلقے میں کے اندر کیا لے کے آنا ہے اور اس کے حلقے کے لوگوں کو کہاں تک لے کے جانا ہے اور کیا آپ کے حلقے میں وہ پرووائڈ کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. میرے خیال سے اٹس آل ڈیپینڈز آن دا کینڈیڈیٹ ہو ونس فرام یور کانسٹیچوئنسی. اور جب وہ جیتتا ہے، جیتنے کے بعد اگر آپ کوئی حقیقی نمائندہ چن کے ایک مضبوط دلیر اور بہادر قسم کا، تو وہ I will be back. اس کے بعد ندیم آزاد صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ بریفلی آپ مجھے بتائیں. چونکہ اس کے بعد سردار شفیق صاحب کا ایک کوشچن ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں جو بجٹ ہے آپ کے پاس ایم ایل اے کا ایک بجٹ ہے اس کے کر سکتے ہیں آپ کچھ؟ دیکھیں جی، میں عامر صاحب کی بات کو کیری آن کروں گا. ڈیفینیٹلی بجٹ تو کم ہوتا ہے. اگر فرض کرتے ہیں ہم اگر یہ بات کہیں کہ ہم 1 سال میں لگا لیں وہاں پہ لگا لیں گے تو مشکل بات ہوتی ہے. لیکن ڈپینڈ آن
कैंडिडेट दैट हु कैन ब्रिंग समथिंग, ठीक है, ये मतलब डेफिनेटली बात है कि आपको बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं कि जो बाहर के जो हल्के का बजट कटवा के आप वहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, आपकी अपनी ज़ाती जो है वो कावश होती है, कोशिशें होती हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर से क्या अक्सा ले सकते हैं। साबिर साहब आप क्या कर सकते हैं, प्लीज साहब सवाल करने वाले ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि हमारे पास 1 लाख रुपए है तो हम 10 लाख की बातें कर रहे हैं या 1 करोड़ की कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है ये। तमाम मेगा प्रोजेक्ट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की स्वामित्व फंड होता है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं। बाकी जो एमएलए के होते हैं वो छोटे छोटे फंड होते हैं, लेकिन हम एक गारंटी करते हैं कि हम जो भी हमें मिलेगा एमएलए फंड तो उस पे हम करप्शन नहीं होने देंगे, वो लगाएंगे, ऑन ग्राउंड लगाएंगे और काम होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप लगाएंगे। उसके बाद एक शफीक साहब का एक क्वेश्चन है, ये शफीक साहब भी आपकी यूनियन काउंसिल से ही हैं, पैकर से ही हैं। आज मोस्टली जो क्वेश्चन करने वाले लोग हैं वो सारे तकरीबन प्रोफेसर साहब आपके पड़ोसी ही हैं, तकरीबन सारे। प्रोफेसर साहब इसलिए क्वेश्चन आपसे शुरू करूंगा। शफीक साहब पूछना ये चाहते हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि कश्मीरियों की जो तकसीम हो रही है, जो तकसीम होने की बात हो रही है, जो इस एजेंडे पे काम हो रहा है, तो पीटीआई की गवर्नमेंट अगर आती है, कश्मीर को अगर प्रोविंस बनाया जाता है, बनाया गया या बनाया जाता है, तो इसमें पीटीआई आजाद कश्मीर क्या रोल अदा करेगी? ये शफीक साहब का क्वेश्चन है, यूके से है शफीक साहब, है बेसिकली वहां से, लेकिन यूके में मुकीम है इस वक्त। जी देखिए, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, आपको अगर शाहिद साहब याद हो तो वो ये है कि पहले हाँ, तो वो शफीक साहब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, मैं उनको अस्सलाम वालेकुम भी कहता हूँ, तो उनको थैंक यू करता हूँ, उन्होंने क्वेश्चन किया। तो ये थोड़ा सा ये है कि ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक ही सब कुछ होगा, और बहुत सारे ये मफरूजे की बात है, मैं फिर दोबारा वही कहता हूँ कि उस पर मैं जवाब नहीं देना चाह रहा, लेकिन यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक ही होगा सब कुछ। यूएन रेजोल्यूशन। तस्लीम साहब, तस्लीम मैं आपके पास आता हूँ। तस्लीम साहब आप। जी मैं ये समझता हूँ कि जी जिस तरीके से बोल्डली चेयरमैन इमरान खान ने मुकदमा कश्मीर को यूएनओ में और तमाम आलमी फोरम पे पेश किया, इससे पहले की हुकूमतों में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, और ये बात काजी साहब की बिल्कुल ठीक है ये कि ये मफरूजे वाली बात है कि जी यूं हो जाए तो यूं हो जाएगा, ऐसी कोई बात पीटीआई के मद्देनजर नहीं है, ना कोई ऐसी साजिश हो सकती है, ना कोई ऐसा कोई प्लान है मौजूदा हमारी इंफॉर्मेशन में नहीं है, और ना ही जो रियासती आवाम है उनके पूछे बगैर ऐसा कोई होगा। 5 फरवरी को चेयरमैन इमरान खान कोटली आ रहे हैं, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हम सारे वहाँ पे जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से मुकदमा कश्मीर आलमी सतह पे भी लड़ेंगे और कश्मीरी के हुकूक के लिए जो कुछ बन पाया वो करेंगे इंशाअल्लाह। आमिर आप। सर, कश्मीरियों की आज़ादी का फैसला, इमरान खान साहब के अल्फाज आपको बता रहा हूँ कि कश्मीरियों की आज़ादी का फैसला कश्मीरी खुद करेंगे और उनकी उमंगों के मुताबिक कश्मीर का फैसला होगा। ये जो तकसीम वाला मामला है मैंने पहले भी क्लियर, उसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है दूसरी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। ओके, नदीम आजाद साहब। सर देखिए, ये चूंकि बेसिकली एक प्रोपेगेंडा है, आपने देखा है गलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो हुआ वो जो पहले से है, वो तो नून लीग के दौर में भी ओवरी सूबा था, वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी ओवरी सूबा था, और वो आज भी जो है वो हमारे दौर में भी ओवरी सूबा ही है। तो ये एक साजिश है कश्मीरियों को जो है वो एक वर्गलाने की, इसमें कोई सदाकत नहीं है। खान साहब कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। साबिर साहब आप। जी शुक्रिया शफी साहब, मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया है। देखिए, इमरान खान का क्लियर मैसेज है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, और हमारा जो पीटीआई का मंशूर है वो उसमें रायशुमारी है कि कश्मीर के अंदर रायशुमारी कराई जाए, तो उस कश्मीरी जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। तो रायशुमारी के अलावा पाकिस्तान का खुद आइन है, आर्टिकल 257 को आप पढ़ें तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी कश्मीर सूबा नहीं बन सकता है। गलगित में उन्होंने ओवरी सूबा दिया है क्योंकि गलगित ओके साबिर साहब ठीक है। दाऊद कश्मीरी साहब, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपका चूंकि क्वेश्चन मेरी नजर से नहीं गुजरा, आप प्लीज अगर अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं, नाराज ना हूं, क्वेश्चन दोबारा करें, मेरे पार्टिसिपेंट सारे इधर ही हैं, मैं दोबारा आपका क्वेश्चन रखूंगा, लेकिन मेरी नजर से नहीं गुजरा आपका क्वेश्चन। उसके बाद जाहिद हुसैन साहब पूछना चाहते हैं कि उनका एक मासूमाना सा वो कह रहे हैं कि मेरा सवाल है कि हमारा अपना कोई नजरिया और विजन नहीं हो सकता, हम गैर रियासती पार्टियों और लीडरों के नजरिए और विजन को कश्मीर पर
پروموٹ کر رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سارے لوگ بالکل 10 سیکنڈ میں کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ریاستی پارٹی ہے، اس پہ آپ کیوں کام کر رہے ہیں؟ تسلیم صاحب آپ سے شروع کروں گا، 10 سیکنڈ میں پلیز جواب دیں، چونکہ میرے پاس اور بھی کوسچنز ہیں ابھی پلیز. جی ہم تو پاکستان کو اپنا گھر اور ملک سمجھتے ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان کی سیاست کرتے ہیں جی. 25 سال سے 15 سال میں نے مسلم کانفرنس میں گزارے، 5 سال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر مکمل طور پر آزاد ہو کر جب تک پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا، مکمل طور پر کشمیر کو آزادی نہیں مل جاتی، ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ جاری تحریک رہے آزادی گی. کشمیر. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے جی، ہم دائرہ الحاق پاکستان کے دائی ہیں، تو پاکستان کو اپنا ملک ہم سمجھتے ہیں، تو اس میں یہ غیر ریاستی اور وہ اس طرح کی وہ چیزیں تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. تو میں اس پہ اسی لیے کمنٹ نہیں کر سکتا کہ ہمارا ملک ہے اور وہ پارٹیاں بھی ہماری پارٹی ہیں، ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے، تو یہ ایک پرابلم کشمیر کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کو پاکستان جس طریقے سے پلیڈ کر رہا ہے، ایک ہمارا ایک وکیل بن کر، جس طرح عامر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ بڑے اچھے طریقے سے عمران خان صاحب ہمارا جو ہے نا مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ تکمیل ہماری ہو جائے گی، تکمیل پاکستان ہوگی، اور اس کے علاقے پاکستان کے وہ ہم اس کے حق میں ہیں. تو لہذا ایسی تو کوئی بات نہیں کہ غیر ریاستی اور باہر کی پارٹیز، اور میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. جب اپنا ندیم آزاد صاحب آپ. سر دیکھیں کشمیر جو ہے وہ شہر ہے گیا پاکستان کی، تو ہم چونکہ ڈیفینیٹلی اس وقت بیرون ملک اگر ہم جاتے ہیں کاروباری کو، یہ جو کہاں سے کوشچن کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، اس وقت یہ پاکستان کا پاسپورٹ لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے تو ہم کہیں کہ جی ہم کشمیر مطلب جو غیر ریاستی ہے، ریاستی پارٹی ہے، یہ اس طرح کا ہمیں نہیں دینا چاہیے. یہ تو نیشنلزم ہے، کیونکہ نیشنلسٹ اس طرح کی بات کر سکتا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے پاکستان وہ کشمیر کا وکیل ہے، ٹھیک ہے. ہم بیسیکلی کشمیری جب پاکستانی ہیں اور کھاتے ہم پاکستان کا ہے، پہنتے ہم پاکستان کا ہے، لگاتے ہم پاکستان کا ہے، ہم ٹھیک ہے کیسے اس ٹھیک کو ہے غیر ریاستی ایگزیکٹلی. پارٹی کہہ سکتے ہیں؟ میں ویورز میں صرف آپ کا کوشچن رکھتا ہوں اور آنسر ان سے لیتا ہوں، میں درمیان میں کوئی چیز درمیان میں ایڈ نہیں کرتا. عامر آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بالکل کھلا تضاد ہے کہ کشمیر ایک الگ ریاست ہے، یہ ساری دنیا مانتی ہے اور میں بھی مانتا ہوں. چونکہ میرے سننے والے مجھے 1 منٹ دیجیے گا پلیز. یہ ہے کہ کشمیر ایک ٹیریٹری ہے ان بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے اندر بھی محفوظ اور موجود ہے، اور جو پاکستان بھی اس بات کو ساری دنیا میں ایڈمٹ کرتا ہے، اور ہندوستان بھی اس بات کو ساری دنیا میں ایڈمٹ کرتا ہے، گو کہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے. اب میں ایز اے نمائندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں پاکستانی ہوں. اگر سندھی ہے، پنجابی ہے، تو میں بے غیرت نہیں، میری ہوں. میرے پیچھے کھڑے ہونے والے یہ چاہیں گے کشمیر پاکستان بنے، تو میں پاکستان کا نعرہ بالکل سر بلند کروں گا. اگر یہ میں ایک دفعہ کرتا ہوں آپ کو، اگر پاکستان کشمیر کا نوجوان، آزاد کشمیر کی جو پبلک ہے، وہ یا پورے کشمیر کی پبلک کشمیر بنے گا پاکستان کا دل سے نعرہ لگائیں، جن کو سپانسر کر کے یہ نعرہ نہ لگوایا جائے یا مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے یہ نعرہ نہ لگوایا جائے. اگر کوئی سن رہا ہے، اگر اسٹیٹ کے کوئی لوگ سن، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو میں یہ پیغام لے کر چلاؤں، میں یہ موٹیو لے کر چلاؤں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو، وہاں کے نوجوان کو، وہاں پڑھے لکھے طبقے کو اس قدر اس کو آپ خود کفیل کر دیں، فیسیلیٹیٹ کر دیں کہ اس کے دل سے نکلے کشمیر بنے گا پاکستان. گو کہ میں اس بات کے مخالف نہیں ہوں کہ کشمیر پاکستان ہے، میں بالکل اس کی حق میں ہوں، لیکن میری پبلک اگر رلتی رہے، مرتی رہے، کٹتی رہے اور میں کشمیر بنے گا پاکستان کو خواب لے کر بیٹھا رہوں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. جب تک میرے لوگوں کی بہتری کے لیے، میرے علاقے عامر آپ کا موقف آ گیا. صابر صاحب پلیز 10 سیکنڈ میں، چونکہ بہت سارے کوسچنز ہیں ابھی میرے پاس، آپ بھی تھک گئے ہوں گے چونکہ آپ کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو بہت سارے کوسچنز ہیں، تو 10 سیکنڈ میں پلیز اس کا جواب دیں آپ. شاہ صاحب میں مختصراً ایتھنٹک جواب دیتا ہوں کہ اعلیٰ کشمیر الیکشن کمیشن میں ہماری پارٹی رجسٹر ہوئی ہے اور اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں و کشمیر. کیونکہ الیکشن کمیشن نے رجسٹر نہیں کرنی تھی،
तो उसके साथ में आज़ाद जम्मू कश्मीर जो जम्मू कश्मीर की पार्टी है वो रजिस्टर होगी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला 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 जो क्वेश्चन है वो भी पैकर से है, वो भी यूनियन काउंसिल पैकर से है, और वो क्वेश्चन ये है कि वो पूछ रहे हैं कि इस वक्त आप सारे लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इस वक्त आप सारे लोग इस्लामाबाद में, बाकी जो हमारे लीडर हैं वो पहले भी इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, जो पहले जीते थे, आप में और उनमें क्या फर्क है? और ये इनका दूसरा सवाल है, साथ में वो दूसरा सवाल ये है उनका कि क्या ये सब लोग हमसे वोट की उम्मीद इसलिए रखते हैं, क्यों रखते हैं कि इसलिए कि 3 इन लोगों से इलेक्शन में हिस्सा लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आप अगर वो कह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो आप रावला कोट में या जब्बूता में या जो हल्का नंबर 3 है हमारा, वहां पे इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं? मैं शुरू प्रोफेसर साहब आपसे करूंगा, चूंकि ये भी आपके पड़ोसी का सवाल है, तो इसलिए आपसे शुरू करना चाहता हूँ। ओके जी, थैंक यू। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये है कि ये जो बात है कि इस्लामाबाद से होकर वहां पे, ये बात मैं मानता हूँ, बिल्कुल मैं खुद भी कभी ये बात कहता रहा हूँ, और मैं कुछ अरसे से बिल्कुल फ्रैंकली मैं अपने उधर मूव किया है, मैंने अपनी फैमिली के साथ, वहां घर के साथ, हमने रोड भी वहां पर हम रोड लेकर गए हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद इस चीज का एडवोकेट रहा हूँ कि वहीं पे बंदे को रहना चाहिए और बिल्कुल यहाँ से होके नहीं करना चाहिए। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहां पे फैसिलिटीज हों और वहां की हम सोच बदलें, ये मिलकर सारे, तो उसके बाद से जरा वहीं पे फैसिलिटीज हो जाएंगी तो ये तो हिजरत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई बंदा भी हम में से ज़रा खुशी से तो अपना वतन छोड़ के, कश्मीर एक पीस ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ, उसको छोड़ के यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया। तो यहाँ अगर कुछ लोग सेटल्ड हैं, इवन इस्लामाबाद में, कराची में, बाकी जगहों पे, तो वो फैसिलिटीज ना होने की वजह से है। तो हम अब ये कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो पार्टी है उसके अंडर रहते हुए, हमारे मंशूर के मुताबिक हमें लगता है अब ये बेदारी नजर आ रही है कि हम कोशिश करेंगे कि वहां पे तब्दीली ले आएं और वहीं पे फैसिलिटीज, ये जो हमें इस्लामाबाद में और बाकी जगहों पे, जिस तरह मैंने शुरू में की, बेसिक हेल्थ और बेसिक एजुकेशन, ये सारी जब वहां पे हो जाएंगी इंशाल्लाह, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में कोई ये क्वेश्चन नहीं बनता। कोई बंदा भी नहीं चाहेगा वो जन्नत छोड़ के क्यों हम यहाँ पे रहेंगे, मैं जज्बाती हो रहा हूँ थोड़ा सा, वहीं पे रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए ये है कि इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। आपसे एग्री करता हूँ। तस्लीम साहब क्या कहते हैं आप इस पे? प्लीज मुख्तसर, चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जी मैं मुख्तसरन शायद साहब ये कहूंगा कि मैं बिल्कुल, किसी ने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ जो भाई ने ये कहा। मैं बिल्कुल, हम इस चीज के हामी रहे हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पे सियासत करनी है उनको चाहिए कि वो अपने लोगों के दरमियान रह के, ये सारे जो मेरे भाई बैठे हुए हैं आज भी इस्लामाबाद, पहले वाले भी इस्लामाबाद, इनसे भी मेरी यही हमेशा इख्लाफ रहा, और हम इसको गुजारिश भी यही कर रहे हैं कि आप 5-4 साल पहले लोगों के अंदर रहकर यहाँ पर उनके मसाइल के लिए जद्दोजहद करें, फील्ड में काम करें, उसके बाद आपका भी राइट बनता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई बाहर से आए, ऊपर से आके कहे जी नहीं मुझे टिकट दे, मैंने हुकूमत करनी है। ये जरा मुश्किल काम है। पहले फील्ड में, जहाँ तक मेरा जाती ताल्लुक है, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ, 25 साल से यहाँ पे रहता हूँ, हमें टिकट मिले ना मिले, हम इलेक्शन ना लड़े, हम जीते ना लड़े ना जीते, हम अवामी हुकूक की जंग और गरीब की जंग जो चौक चौराहे में इंशाल्लाह ताला जारी रखेंगे, 25 साल से कर रहे और आइंदा भी इसको कंटिन्यू करेंगे। इस बेस पे ही हम समझते हैं कि हम नदीम आजाद साहब आपके पास आता हूँ। आप इस्लामाबाद में बैठे हुए कह रहे हैं कि आप क्यों इलेक्शन की वहाँ पे जरूरत महसूस कर रहे हैं? सर बात यह है कि मैं पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे था। मैंने वहाँ पे खाईगला में भी एक हॉस्पिटल खोला है, प्रारखल में भी खोला है, हजीरा में भी खोला है, आपके रेडबन में जब मैं फ्री मेडिकल कैंप लगाता रहा हूँ। मैं ये तो 1 महीना हो गया, कोई सेहत का इशू था तो यहाँ पे आया हूँ, तो अगले हफ्ते से तो मैं इंशाल्लाह वहीं पे हूँ। तो 4 साल पूरा मुकम्मल वहाँ पे रहा हूँ। ये वो सब ये मेरे दोस्त ये दुआ है कि खाईगला में मेरा हॉस्पिटल रहा है, मैंने हजीरा में हॉस्पिटल खोला हुआ है, प्रारखल में हॉस्पिटल खोला हुआ है, आपके रेडबन में ऊपर पक्कर तक में 4 तक मैंने फ्री मेडिकल कैंप लगाए, सारे एरिया फ्री मेडिकल कैंप लगाता रहा। साबिर साहब आप क्या कहते हैं? आप इस्लामाबाद में? शायद साहब बात यह है कि हम रहते हैं डंडा नंबर 4 पे हैं, मेरे बच्चे अमेरिका में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, मैं उनको वापस, लेकिन न्यूयॉर्क से बहुत दूर नहीं पड़ जाएगा आपको हल्का? नहीं, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। इस्लामाबाद में अगर आपको काम करते हैं या मेरे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे को टाइम देता हूँ मैं, महीना आधा 15 दिन, साल में अगर 2 महीने में बच्चे को देता हूँ तो बाकी 10 महीने तो मैं उधर ही रहता हूँ। अच्छा, 4 पे रहता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये है कि मैं वहां रह के कुछ नहीं कर सकता, तो बेहतर है कि मैं इस्लामाबाद से या जफराबाद से कोई स्कीम मंजूर करवा के ले जाऊँ। जो रोड बनाऊंगा तो नंबर 4 पे या पाखर में या जंडाली में बनवाऊंगा,
पानी बनवाऊंगा तो अपने हल्के में बनवाऊंगा, और बनवाएं। रोड निकाली है तो अपने हल्के में निकाली है। मैंने इस्लामाबाद में रोड नहीं निकाली है, मैंने इस्लामाबाद में टंकी नहीं बनवाई है, मैंने पत्थर में बनवाई है, मैंने रोडें पत्थर में बनवाई है। ठीक है, जो हम करते हैं काम भी हम पत्थर में करते हैं। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन एक क्वेश्चन आमिर आपके पास आता हूँ, यही क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन अभी है कि चूंकि आप भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और आप इलेक्शन जाके वहां पे लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपसे चूंकि मेरे किसी दोस्त ने एक और पर्सनली आपसे क्वेश्चन पूछा है, दाऊद कश्मीरी हैं, उनका सिर्फ क्वेश्चन आपसे है ये कि आप चूंकि जब्बूता के जो बुनियादी हक के लिए लड़ रहे होते हैं लोग, तब तो आप वहां पे मौजूद नहीं होते हैं, और आज आके आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि मैं जब्बूता में जाके इलेक्शन लड़ूंगा। ये चूंकि आपसे पर्सनली क्वेश्चन था, इसलिए आप दोनों का जवाब दे दें। तो ये बात तो ये है कि जो है ना, वो इशू है मुआश का। मसला मुआश का है कि हम में रह के या रेडबन में रह के मुआशी तौर पे इतने मुस्तहकम नहीं हो सकते कि हम वहाँ के हल्के के लोगों के मसाइल के लिए आगे निकल के जदोजहद भी करें और अपने मामला भी चलाएं। तो असल इशू ये है कि मैं हफ्ते में 2-3 दिन जाता हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मिलता हूँ, एक्टिविटी रहती है, तो जाना आना लगा रहता है। पिंडी से हल्का कोई इतना ज्यादा दूर नहीं है, और मैं ये ब्लैकमेल करने वाली बात होती है कि कोई कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता, कोई लंदन रहे, अमेरिका रहे, हल्के में रहे, पाकिस्तान में रहे, इस्लामाबाद में रहे, बेसिक बात ये होती है कि आप जो अपने हल्के के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उसमें कितनी जान है। आप किसी का बस्ता उठा के तो नहीं चल रहे, आप किसी के आगे लेटे हुए तो नहीं है, या आप अपने चंद मुफादात हासिल करने के लिए पूरे हल्के के लोगों के मसाइल को बेच दें। बात ये होती है कि आपके अंदर जान कितनी है, एक तो ये बात। दूसरी बात, दाऊद मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, गुजारिश ये है कि दाऊद से ये कहना चाहता हूं कि चूंकि जब वो बच्चे होते थे, इधर नौकरियां करते थे, हम उस वक्त 7th क्लास से लेकर हल्के के मामलात में, ये तस्लीम साहब गवाह है कि हम पेशो पेश रहे और लोगों के लिए हम निकलते रहे। अब मसला वहां निकलने से हल होने वाला है ही नहीं। असल चीज जो समझने की जरूरत है वो ये है कि वहां लोग रोड पे निकलेंगे, वहां से मसला हल नहीं होता, क्योंकि एक रुज्जत पसंद, अनाप्रस्त और करप्ट हुक्मरान आजाद कश्मीर के ऊपर बैठा हुआ है, जो जिद लगा के ये कह चुका है कि रावलाकोट में एक अलग मखलूक बसती है, ना वो वज़ीर आज़म मानती है, ना वो सदर मानती है, ना वो जज मानती है। ये सबके सामने है मसला। उसके नीचे इंतजामिया है, वो इंतजामिया को कहेगा, इंतजामिया क्या बात करेगी आगे लोगों से जब उनके पास इख्तियार ही कोई नहीं है, ऊपर सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो ये तो लोगों को बेचारों को पिटवाने वाली बात है रोड पे निकाल के कि आप लोगों को रोज एहतजाज के लिए निकालें और पुलिस गर्दी कराएं उनके ऊपर, जबकि ये जानने के बावजूद कि इस मसले का हल निकल ही नहीं सकता जब तक आजाद कश्मीर के अंदर कोई एक साफ शफाफ हुकूमत कायम नहीं होती। गुजारिश है कि जब तहरीक इंसाफ की आजाद कश्मीर में हुकूमत आएगी, उस हुकूमत के खिलाफ लोगों को निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आटे का मसला, ये पानी का मसला, ये बिजली का। और एक नौजवान ने और सवाल किया था, मैं ये भी अर्ज कर दूं, मैं वो पहला शख्स हूंगा जो असेंबली की पहली तकरीर में उठकर ये कहूंगा कि मंगला डैम पूरे पाकिस्तान को रोशन करता है, उसकी रॉयल्टी दो ताकि आजाद कश्मीर का नौजवान रोजगार हो सके, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके, यहाँ की तालीम बेहतर हो सके, यहाँ के बेहतर हो सके, ताकि हमारे लोग दिल से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाएं। मैं वो पहला शख्स हूंगा जो अपने मंगला डैम की रॉयल्टी को भी क्लेम करूंगा, अपने नौजवानों के हुकूक की भी बात करूंगा, और मैं अपने नौजवानों की ये जो एक आटे वाले मसले हैं या दूसरे छोटे मोटे मसले हैं अपने लोगों के, इनके लिए भी सबसे पहले बात करूंगा। ठीक है मैं ऐड करूं एक बात और जी, अगर हम इस्लामाबाद में ना बैठे होते तो आपको कश्मीर में हेल्थ कार्ड ना मिल रहे होते। ये हम यहीं बैठे हैं, यहीं मसलाबंदी की है, यही मुलाकातें की हैं, तो पूरे कश्मीर के लिए हेल्थ कार्ड मंजूर करवाएं। एक और बैग इंशाल्लाह आ रहा है हमारा तमीर तकी के लिए। अच्छा आप जो पांचों मेरे शायद साहब गुजारिश कर रहा हूँ कि हेल्थ कार्ड चेयरमैन इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है, कश्मीरी कौम के लिए ये किसी की जाती एफर्ट से नहीं है, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वजह से सरदार तस्लीम आप जो पांचों पार्टिसिपेंट हैं, आपसे पूछना ये चाहता हूं कि मेरे पास अभी जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ज्यादा हैं, 100-200 क्वेश्चंस और होंगे जो सारे आपके मुतल्लिका हैं, आपसे लोग पूछना चाहते हैं और हमारे हल्के के लोग पूछना चाहते हैं। अगर आप मुनासिब समझते हैं, आप इंटरटेन, आप पार्टिसिपेंट्स करना चाहते हैं तो ठीक है, हम 10-15 मिनट और दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो। अगर नहीं देना चाहते हैं तो मैं अपनी तरफ से माजूर हुआ हूँ, क्योंकि मैं एक पार्टी में बैठा हूँ, एक होटल में बैठा हूँ, सारे दोस्त मेरे वो सामने बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 1.5 घंटे का प्रोग्राम हमारा हो चुका है,
तो अगर ये फिर किसी दिन आप रख लें तो मतलब फिर हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है नदीम आजाद साहब, आपसे मैं एग्री करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। सर एक्सक्यूज मी शाहिद साहब को इजाजत दें, हम लोग मौजूद हैं। मैं भी माजरत चाहता हूँ, कुछ मेहमान है मेरे, तो मैंने उनको कहा था कि 1 घंटे का प्रोग्राम 9 बजे खत्म कर ले, 10 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन अब मैं माजरत चाहता हूँ, फिर किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ ठीक है प्रोफेसर साहब, आप तो इसीलिए मैंने इशू को आपके सामने रखा है। मेरे पास 100-200 क्वेश्चन और हैं इस तरह के। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप लीव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नदीम आजाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी लीव कर सकते हैं। अगर कोई लास्ट क्वेश्चन आप मुझसे करना चाहते हैं तो कर लें प्लीज। जी, लास्ट क्वेश्चन जो मैं अपने पार्टिसिपेंट का वही कर लेता हूँ। आसिफ के वो पूछना चाहते हैं आपसे कि जो नए चेहरों की बात करने वाले हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद तो कोई नया चेहरा नहीं है, वो तो वही पुराना चेहरा है, इसलिए क्या कहते हैं आप? मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी एक तो वो वाइड लीडर है आज़ाद कश्मीर के कि जिनके ऊपर कोई करप्शन आज तक साबित नहीं हुई। ठीक है, पार्टी बदली करना ना करना ये एक अलग बात होती है। आपके हल्के के हाजी साहब उनको पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन वो करप्शन में इतने आगे चले गए हैं। ठीक है कि मतलब उनका सानी कोई नहीं है, लेकिन बैरिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम कोई नहीं है। पार्टी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि जो ज़मीर इंसान का है या अच्छा नदीम आजाद साहब प्लीज 1 मिनट और एक क्वेश्चन, चूंकि और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपके सामने ये रख देता हूँ, प्लीज इसको जरूर इंटरटेन करें। ये क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं आपसे कि अगर सरदार याकूब पीटीआई में आ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको टिकट तो पक्का पीटीआई दे देगी, तो फिर आप लोगों का क्या होगा, आप सबका? सर ये थोड़ी देर पहले मैं कह चुका हूँ कि हम इस पे एहतजाज करेंगे, हम सब मिलकर एहतजाज करेंगे। हम अब पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बात जो पहले भी चली है, आपने सोशल मीडिया पे पिछले दिनों में मेरा बयान भी देखा होगा, मेरा अखबारों में भी आपने बयान देखा होगा कि हम किसी भी पैराशूटर को मतलब तस्लीम नहीं करेंगे। ये जितने हमारे जो साथी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये हम साथी सब मिल के तो इसका दफा करेंगे और इंशाअल्लाह हम एहतजाज करेंगे, पार्टी के आगे एहतजाज करेंगे कि ऐसे किसी करप्ट आदमी को हम अपनी इस पार्टी में ना लाएं, जो कि मतलब वही चेहरा हम दोबारा देखें और बड़ा हम में और उनमें फर्क न रह जाए। शाहिद साहब इस पे 1 मिनट अगर मुझे मौका दें। जी प्लीज बोले। गुजारिश ये है कि नदीम आजाद साहब हमारे भाई हैं, मेरे ख्याल से कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। जब आप उसको शामिल कर रहे हैं फ़हीम रबानी को, तो उस हल्के में जो पार्टी का वर्कर मौजूद है उसका गला अगर आप और सारे मिलके काटेंगे तो हमारे गले में जब बात आएगी तो मैं तो हाजी साहब याकूब साहब के हाथ में हाथ डाल के बोलूंगा जिंदाबाद। क्योंकि जब हम नाचे तो मुजरा, कोई नाचे तो खुशी, ये काम नहीं होना चाहिए। और दूसरी मैं इम्पोर्टेंट बात ये चूंकि पीटीआई की पॉलिसी है कि इलेक्टेबल्स को लाया जाए, चूंकि फेडरल में एक मिनट और सर सुन लें। आमिर फेडरल में आप जो देख रहे हैं उसमें कितने इलेक्टेबल्स आपने लाए हुए? एक जरूरी बात है, सुन लें। गुजारिश ये है कि एक और बात मैं दोस्तों को क्लियर करूं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वी ऑल रेस्पेक्ट देम एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई आजाद कश्मीर, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है कि वही वजीर आजम आजाद कश्मीर बनेंगे या वही हुकूमत बनाएंगे। कोई भी, जिस तरह पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब वजीर आजम आ सकते हैं, आजाद कश्मीर में भी कोई पार्टी का वर्कर पीएम बन सकता है, और अगर मैं एमएलए बना तो मैं पीएम का कैंडिडेट होऊंगा इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग ये कहें कि कोई ऐसा उम्मीदवार या कोई ऐसा नया आदमी आगे नहीं आ सकता। पार्टी की ये पॉलिसी नहीं है, ना पार्टी ने किसी को कहा है। तस्लीम साहब से पूछ लेते हैं, अगर याकूब साहब पीटीआई में आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? जी देखिए, मैं थोड़ा सा पहले क्लियर कर दूं कि जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के हवाले से आपने बात की, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो इंटरनेशनल सतह पे मुसल्लिमा लीडर हैं कश्मीरियों के, और मैं ये समझता हूँ कि उनका जो सबका 5 साल दौरे हुकूमत है, सिर्फ महज 5 साल दौरे हुकूमत, उसमें बड़ी तरक्की हुई है आज़ाद कश्मीर में। उस बजट के अंदर रहते हुए तमीर और तरक्की का एक सिलसिला रहा है। ये उस हवाले से बात, जहाँ तक बात है कि हाजी याकूब साहब, मैं शाह साहब से गुजारिश करूँ कि पीटीआई का चूंकि ये बिल्कुल इलेक्टेबल से हवाले से जो कमेटी बनी है, अलग बात है, लेकिन ये तयशुदा पॉलिसी है कि किसी भी करप्ट बदउनवान शख्स को पीटीआई में शमूलियत, ये इमरान खान का वाज़े पैगाम है कि जी किसी को, गलत आदमी को जो है पार्टी में इंडक्ट नहीं करना है।
تو میں خود آپ سے یہ آپ کی وسادت سے یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2 مہینے پہلے تو ایک پریس کانفرنس میں راولا کوٹ بیٹھ کے کر چکا ہوں، جس پہ میں نے اربوں روپے کی وہ کرپشن کے الزامات جو ہے وہ سابق صدر ریاست حاجی یعقوب پہ لگائے تھے، جس کا وہ جواب نہیں دے سکے، نہ ہی انہوں نے اس کی مذمت کی، نہ اس کا تردید کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی محکمے کو کھنگالا جائے، لوکل گورنمنٹ کو، پی ڈبلیو ڈی کو یا آزاد لیکن کشمیر کے کسی بھی تسلیم محکمے چھیڑیں گے تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ جی تسلیم صاحب یہ بتائیں کہ اگر یعقوب صاحب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی میں، جس طرح فہیم ربانی آ گئے، جس طرح ازنش آ گئے، جس طرح باقی لوگ آ گئے، اس طرح اگر سپوز کرتے ہیں یعقوب صاحب آ جاتے تو آپ کیا کریں؟ چاہتا ہوں کیونکہ میرے دوست اٹھ رہے ہیں، تو وہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں۔ سدا ندیم بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام میں آئے، پھر کسی دن آپ سے بہت تفصیلی ان چیز پہ ہم بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ جی شاہد صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں جہاں تک میری معلومات ہیں، کرنٹ انفارمیشن جو ہے میری، اس کے مطابق جو حاجی یعقوب صاحب ہیں ان کے لیے کوئی اسپیس پی ٹی آئی میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی ذریعے سے وہ غلط طریقے سے انڈکٹ ہوتے ہیں تو ہم جو ساری پارٹیاں وہ بیٹھ کے انشاءاللہ آئندہ کل آیا عمل مرتب کریں گے۔ جی نہیں، لیکن پارٹی صابر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اگر یعقوب صاحب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی میں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو ذرا ٹکٹ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، تو ٹکٹ تو یعقوب صاحب کو مل جائے گا۔ جی شاہد صاحب، پی ٹی آئی کا یہ پروگرام ہے کہ اچھے اور باکردار لوگ اور نیس و دیانتدار لوگ اگر پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ یعقوب صاحب کے خلاف ایلیگیشن ہے، انہوں نے تیز جنگلات، خالصہ جات میں تجاوزات کی ہوئی ہیں۔ ایک بندہ پکڑ کے مجھے تھوڑی پھر وہ گولی مار لے گیا، کہتا ہے کہ یہ تصویر بنا لو، یہ یعقوب صاحب کا ہے، انہوں نے بند جنگل میں یہ بلڈنگ بنائی ہے۔ تو ان کے خلاف محکمہ میں 5 کیس چل رہے ہیں آلریڈی۔ تو وہ اعراض بھی کہتا ہے جی وہ کرپٹنگ جبکہ ہم کرپشن کے خلاف نہیں، لیکن وہ اگر خدا نہ خواستہ وہ آ جاتے ہیں، اگر وہ آگے تو ہم مشورہ کریں گے کہ ہم کیا ضمانت کر سکتے ہیں، ہم ضمانت کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ مرتضی آپ کا جو کوشچن آپ عامر سے رکھنا چاہتے ہیں وہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے، پلیز اگر وہ ریپیٹ کر دیں۔ میں 5 منٹ آپ کو مزید 10 منٹ دیتا ہوں، 10 منٹ کے بعد ہم پروگرام ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے تسلیم صاحب؟ 10 منٹ میں وہ باقی جو تھوڑے سے کوشچن ہے 10 منٹ میں وہ آپ رکھتا ہوں۔ جی آپ کوشچن کر لیں جی، ہم حلقے کے لوگوں کے لیے موجود ہیں جی، بالکل جی، حاضر ہیں۔ چونکہ مرتضی کا کوئی کوشچن تھا جو عامر سے کرنا چاہتے تھے وہ، لیکن وہ میری نظر سے شاید نہیں نکل گیا ہے۔ مرتضی پلیز ریپیٹ کر دیجئے گا وہ کوشچن دوبارہ۔ اس کے بعد اپنا داؤد کشمیری کہہ رہے ہیں جی کہ آپ سب جو ہے چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ کوشچن ہے کہ آپ سارے جو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، مطلب کہ اگر پی ٹی آئی جا رہی ہے اس دفعہ الیکشن میں جا رہی ہے، کامیابی کی طرف جا رہی ہے، تو آپ سارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ ایسی شاید تو بات اس لیے نہیں ہے کہ آپ سارے، میرا خیال ہے پہلے سے پی ٹی آئی میں موجود ہیں۔ آپ نے تو پی ٹی آئی میں تو پہلے کوئی نہیں تھا۔ میں گزارش کروں شاہد صاحب کہ میں نے اسٹوڈنٹ پالیسی میں سب سے شروع کی 1994 میں، اور 2015 تک میں مسلم کانفرنس کے ساتھ جڑا رہا ہوں، اور 2015 میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی۔ جب سارے لوگ نون لیگ کی طرف جا رہے تھے تو میں نہیں سمجھا کہ کوئی یہ کہے ہمیں کہ جی ہم چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، بلکہ ہم نے تو لانگ ٹرم ایک نظریہ سوچ و فکر کے ساتھ سیاست کیا، اور آئندہ انشاءاللہ اسی نظریہ سوچ و فکر کے ساتھ ان کی بھلائی کے لیے جو کچھ بن سکا کریں گے انشاءاللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ نظریہ فکر پہ شامل ہے۔ آپ چونکہ تینوں میرے پاس باقی بچے ہوئے ہیں تو میں آپ سے ایک شہزاد انور ہیں ہمارے کوٹ کے، ان کا ایک کوشچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حلقہ نمبر 3 کے، جو آپ سارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو حلقہ نمبر 3 کا ووٹر ہوگا کیا اس کو آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اسلام آباد میں آ کے ووٹ ڈالے؟ تسلیم صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا۔ جی شہزاد کا بہت شکریہ، میرے بھائی ہیں شہزاد انور صاحب، بہت ہی ہمارے ڈوٹیڈ لیڈر ہیں یہاں حلقے میں۔ میں چونکہ وہیں پکھر میں راولا کوٹ میں، تو یہ کوشچن تو مجھ سے بنتا ہی نہیں ہے۔ جو اسلام آباد والے ہیں ان سے بنتا ہے کہ وہ آئیں گے یا میں عامر کے پاس چلا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں عامر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ میوٹ کرتے ہیں اپنا، ان میوٹ کرتے ہیں اپنا مائک کو۔ ہمارے بھائی ہیں شہزاد صاحب، ہمارے بھائی ہیں، ان کے سوال سر آنکھوں پر گزارش یہ ہے کہ شعوری بنیادوں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حلقے میں پی ٹی آئی کے 3 4 5 لوگ، یا جو تحصیل کی تنظیمیں ہیں، جو یوتھ کی تنظیمیں ہیں، فار ایگزامپل اس وقت پورے حلقہ، پورے ڈسٹرکٹ پونچھ میں جو، یا ہمارا جو بالخصوص ہمارا حلقہ ہے، اس میں ہمارا ڈی جی ایس ہے یوتھ ونگ کا کامران، ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جتنا کام فیلڈ میں اس نے کیا ہے پارٹی کے کسی آدمی نے نہیں کیا، نہ مدر پارٹی کے آدمی نے کیا ہے، نہ کسی یوتھ والے نے کیا ہے۔
تو ہمارے نمائندے حلقے میں موجود ہیں, یوتھ کے عہدیدار موجود ہیں, پارٹی کے عہدیدار موجود ہیں. مرکز کی سیاست کے لیے میں پورے آزاد کشمیر کا سیکرٹری جنرل ہوں. یہاں سے پورے آزاد کشمیر میں موو کرنے کے لیے اسلام آباد سے آسانی بھی ہوتی ہے. ہم حلقے میں بھی جاتے آتے رہتے ہیں. تو میں شہزاد صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حلقے کے لوگ کل جب ووٹنگ ہوگی تو ووٹنگ اسلام آباد میں نہیں ہوگی, ادھر ہی ہوگی. تو ان کی اگر خواہش ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کمپیٹنٹ امیدوار کو چنے تو وہ حلقے میں ہی ووٹ کریں گے انشاءاللہ, اور آپ بھی کریں گے. اوکے, تو صابر صاحب آپ ہی چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی شہزاد کا سوال بڑا زبردست ہے, وہ میرے عزیز ہیں, میرے بھانجے ہیں. تو ایز یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں اسلام آباد میں نا, یہ ان کا زیادہ رینج سے کشمیر میں ہے, وہیں رہتے ہیں. عامر صاحب بھی وہیں رہتے ہیں, ریڈ ون میں رہتے ہیں. کوئی رالا کوٹ میں رہے یا اسلام آباد میں رہے, 1 گھنٹہ لگتا ہے رالا کوٹ سے پکھر یا نمبر 4, تو 3 گھنٹے لگتے ہیں اسلام آباد سے. 2 گھنٹوں کا فرق ہے زیادہ سے زیادہ ہے. تو یہاں رہتے ہوئے بھی ہم جو سب کے ساتھ اٹیچ ہیں, ڈیلی رابطے ہیں. تنظیم کی آرگنائزیشن بن رہی ہے, وہاں پہ ہو گئی ہے, 7 آرگنائزیشن ہو گئی ہے, ہیلتھ کارڈ تقسیم ہو گئے ہیں, ابھی بورڈ بن رہے ہیں, سب کے ساتھ رابطہ ہے. یہاں پنڈی اسلام آباد میں جتنی ہمارے تقریباً میرے حلقے کا 2200 بندہ جو ہے نا ووٹر ہے پنڈی اسلام آباد میں ہے. کل بھی ہماری میٹنگ تھی تو میل کیمپ میں ہیلتھ کارڈ کے سلسلے میں تھی, اور یہ بورڈ کے ڈسیزن کے بارے میں تھی. تو ذرا ہم کام کر رہے ہیں, یہاں بھی کام کر رہے ہیں, رالا کشمیر بھی کام کر رہے ہیں. کسی کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب سردیاں ہیں تو یہاں ہمارے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک سینٹر کام کروایا ہے کہ جو لوگ جائیں گے اسپتال لینے کے لیے راولا کوٹ, تو وہاں رش زیادہ ہے, تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہاں پہ سینٹر کام کیا ہوا ہے کہ یہاں ان لوگوں کو دیا جائے. اچھا ٹھیک ہے, میں دو صابر صاحب میں 2 کوشچن اور لیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ 2 کوشچن اور یہ لیتا ہوں, جن میں ایک سوال تو یہ ہے کہ تسلیم صاحب کو چھوڑ کے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تسلیم صاحب کو چھوڑ دیں, اور اس کے بعد باقی لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ تو وہ لوگ ہیں جن کے بچے صرف گرمیوں میں کشمیر میں آتے ہیں, وہ ہمارے حقوق کی کیا جنگ لڑیں گے جو اسے چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے آپ کشمیر میں آتے ہیں, وہ ہمارے حقوق کی کیا جنگ لڑیں گے؟ صابر صاحب پھر آپ سے شروع کرتا ہوں چونکہ آپ اور عامر دونوں ہیں. یہی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر اچھے سکول بن جائیں. کوالٹی آف ایجوکیشن ہم بار بار بات کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دور نہ جانا پڑے, اسلام آباد نہ جانا پڑے, کراچی نہ جانا پڑے, یا کہیں اور نہ جانا پڑے. جی شاہد صاحب, میں گزارش کروں جب یہاں پہ بہت اعلیٰ قسم کی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بن جائیں گے, جب بہت اعلیٰ معیار کی تسلیم صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, 1 منٹ صابر صاحب اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کو کام کرنا چاہیے. میں ڈنڈا بچا پہ بیٹھا ہوا ہوں, تصویر ہو رہا ہوں, میں ڈنڈا پہ ہوں کون کرتا ہے, پروگرس کس کی زیادہ ہے, کون کون کر رہا ہے, مطلب علاقے میں پروگرس کون دے رہا ہے. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ علاقے کے کون کر رہا ہے. وہاں بیٹھنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا نا. مرغی کے اندر نیچے آپ سردی میں انڈے دیتے ہیں, وہ بھی گندا کر لیتی ہے. اوکے صابر صاحب ایک کوشچن تھا, میں ایک اور کوشچن لوں گا, لیکن اس کا جواب عامر سے لے لوں. عامر جواب آپ دیں تو میں جی کون سا سوال؟ عامر سوال یہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے تو صرف گرمیوں کی چھٹیاں انجوائے کرنے کشمیر جاتے ہیں, تو آپ الیکشن کیا لڑیں گے, ہمارے حقوق کی کیا جنگ کریں گے آپ؟ پہلے کلیئر کر چکا ہوں, اس بات کی کوئی لاجک نہیں بنتی. جہاں آپ کو بہتر وسائل پرووائڈ ہو سکتے ہیں, جہاں آپ کی بہتر فیسلٹیز ہو سکتی ہیں, ہر بندے کا حق ہے کہ وہ وہاں رہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے, بچے نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ آپ یونین کونسلز کے نام بتائیں. میں اپنی یونین کونسلز کے تو نام چھوڑو, میں پورے آزاد کشمیر کی یونین کونسلز کے نام, تحصیلیں 32 ہیں ان کے نام, حلقوں کے نام, وہاں آبادی کتنی ہے, کون سی ذات کے کاسٹ کے کتنے لوگ رہتے ہیں, یہ سارا کچھ مجھے پتہ ہے. اور مجھے یونین کونسل کے بارے میں اس لیے نہ پوچھو کہ ہم چونکہ وہ کیا کہتے ہیں پڑھاکو قسم کے لوگ ہیں, ہم کتابوں میں ہی رہتے ہیں, ہسٹری میں ہی رہتے ہیں, یہ انفارمیشن ساری ہے. میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ہماری یونین کونسل کے کس یونین کونسل میں کتنا ووٹ ہے, اور کس یونین کونسل میں کتنا اقلیت کا ووٹ ہے, کتنا اکثریت کا ووٹ ہے, کتنا کس کو پڑھا ہے اور کتنا کس کو پڑھے گا, اور کتنا کس کو آنے والے وقت میں مینیج کیا جائے. تو گزارش ہے آپ تمام دوستوں سے, دیکھو میرے اگینسٹ جا کر, تسلیم صاحب کے اگینسٹ جا کر, صابر صاحب کے اگینسٹ جا کر, کسی انڈیویجول کے اگینسٹ جا کر کوئی بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ ایز اے کاز کام کریں گے سارے متفقہ طور پر ایک بات پر, میں ایک بات سب کو کلیئر کر دوں, سارے امیدوار موجود ہیں, تسلیم صاحب محنتی ورکر ہیں, ہمارے میرے بھائی ہیں, میرے بہت اچھے, ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں.
میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کل تسلیم صاحب کو ٹکٹ ملتا ہے, عامر جمیل اپنے لیے جتنی کوشش کرے گا اتنی کوشش تسلیم صاحب کے لیے کرے گا, چونکہ ایک متوسط طبقے کا غریب آدمی ہے, اتنی کوشش صابر صاحب کے لیے کرے گا, اتنی کوشش باقی لوگوں کے لیے کرے گا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کاز کے اوپر جائیں, ریپریزنٹیشن کے اوپر جائیں, اپنے نمائندے کو, اس قابل نمائندے کو چنیں کہ وہ آپ کی بات کر سکتا ہے, وہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑ سکتا ہے, اس کو کم از کم وہ آپ کی کانسٹیچوئنسی کو ریپریزنٹ تو کرے کہیں کسی اچھے طریقے سے. فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ خالد ابراہیم صاحب تھے اور حاجی یعقوب صاحب تھے, تو آپ کمپیریزن کریں تو خالد ابراہیم صاحب جہاں بات کرتے تھے, حاجی یعقوب صاحب اگر لوڈ اسپیکر لوگ لے کے بھی بات کریں تو ان کا اثر اتنا نہیں ہوتا تھا, وہ ایک ایم ایل اے رہ کے جتنی بات کرتے تھے. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں لوگوں اس کول و فیل سے نکلو, کوئی اسلام آباد بیٹھا ہے یا کوئی ملتان بیٹھا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس بات کا بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو آ کے تو روز ملے, سلام کرے, چائے پیے تو کام بنے, اس بات کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ جنازوں پہ سیاست کریں, اس بات کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کی نیازوں پہ آ کر سیاست کریں. مسئلہ اس بات کا ہے کہ آپ کو ویژن کون دے رہے, سوچ کیا دے رہے, کہاں لے کر جانا چاہتا ہے, اس بات کی طرف اگر آئیں گے آپ تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اور بہتر فیصلہ کر پائیں گے میرے خیال سے. جی شاہد صاحب ایک منٹ آپ سے آخری سوال رکھتا ہوں. سب میرے جو پارٹیسپینٹس ہیں بہت تھک گئے ہیں, آپ مجھے پتا ہے, اور سونے کا سارا آپ کا ٹائم بھی ہو چکا ہے, وہاں پہ رات کافی گزر گئی ہے. آخری سوال ہے, سردار خان ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں کہ تینوں پارٹیسپینٹ سے آپ سے یہ سوال ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو اس کے بعد آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہماری تیاری نہیں تھی اور آپ نے ہمیں حکومت دے دی, ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. تسلیم صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. جی ہم تو گراس روٹ لیول پہ شاید بھائی کام کرتے ہیں, ہم نے ترجیحات مقرر کر کے پوری حلقے کی رکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور کون کون سے کام پرائرٹی پہ رکھ رہے ہیں. اس کے لیے ہماری بھرپور تیاری موجود ہے. تو جہاں تک میں پچھلے کوشچن کے جواب میں ایک بات صرف کہوں گا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی ان میں سے یہاں پہ حلقے میں رہتا ہے. یہ ابھی امریکہ اور بیرون یورپ سے اسلام آباد آ کے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. پچھلے 3 مہینے سے یہاں پہ فیلڈ میں کوئی نہیں ہے. میں آج بھی جنڈائی سے واپس آ رہا ہوں, میں کل بھی دوتھان تھا, میں پرسوں بھی جو ہے پچھلے ہفتے بھی جو حسین کوٹ تھا. راولہ کوٹ ہم اس لیے رہتے ہیں کہ تمام ہمارے ڈسٹرکٹ کے آفیسز راولہ کوٹ ہیں, ورنہ کھائی گلے اور حلقے میں ہم موجود رہتے ہیں. یہ کوشچن بالکل ویلڈ ہے. جو ہمارے بھائی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حلقے میں آئیں, 2-4 سال لگائیں, یہاں پہ محنت کریں, لوگوں کے ساتھ کریں, ان کے گراس روٹ لیول پہ سمجھنے کی کوشش کریں اور مل کے کریں اور آئندہ مل کے انشاءاللہ تعالی. تسلیم صاحب اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو حکومت ملنے کے بعد یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہماری تیاری نہیں تھی. جی میرے شاہد صاحب کہا کہ جی ہم نے پورے طریقے سے پرائرٹیز مقرر کر کے, ترجیحات مقرر کر کے فہرست بنا کے چھوڑی ہوئی ہے کہ جو ہی ہماری حکومت اگر آتی ہے تو ودن بجٹ رہ کر ہم کون کون سے منصوبات کس طریقے سے کیسے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے, روزگار کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں, اور انفراسٹرکچر اور دیگر جو ٹوریزم کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ کس طرح عمل درآمد کیا جائے لوگوں کے لیے. صابر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں, اگر تو آپ بتائیں اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو آپ پھر یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ کی تیاری نہیں ہے. سر پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم حکومت ملے گی تو ہمیں اپنا فخر چھوڑنا پڑے گا, مظفر آباد آنا پڑے گا, اسلام آباد آنا پڑے گا تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. فخر میں جو بندہ لیکن آپ کی تیاری ہے حکومت کی, بات تو سنیں, فخر میں صرف لوگوں کو بیٹھ سکتا ہے جو وہاں کا بنیادی نمائندہ ہوگا لوگوں کا. تو ایم ایل اے کے یا منسٹر کے جو بندے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ ان کو پورے کشمیر میں جانا پڑتا ہے, اسلام آباد میں جانا پڑتا ہے, باقی ملکوں میں جانا پڑتا ہے. تو فخر سے ہمیں نکلنا ہوگا. تو تیاری یہ ہے کہ ہم نے فرسٹ پرائرٹی کے جو ہمارے جو منصوبہ جات ہیں وہ ہم نے پہلے سال رکھنے ہیں. میں نے مسلم لیگ نون کے چند لوگوں کے ساتھ یہ میں مشورہ کیا تھا کہ آپ اے ڈی پی موجودہ گورنمنٹ میں اے ڈی پی بنے گی تو اپنے منصوبے اس اے ڈی پی میں لے آئیں تاکہ ہمارا پیسہ ضائع نہ ہو. اس کا کسی کی توجہ نہیں ہے سر. آتے تو سب کرتے ہیں نا, کہتے ہیں نا کہ گفتار کا غازی بن گیا تو کیا, کردار کا غازی بن نہ سکا تو کیا. علاقے میں لوگوں کو علاقے میں لوگ کردار دیکھتے ہیں, گفتار نہیں دیکھتے. یا باغ نہ توڑنا نہیں چھوڑتے, دیکھتے کہ جہاں باغ کدھر جا رہے ہیں کدھر آ رہے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ کون کام کر رہا ہے, کون سیریس کینڈیڈیٹ ہے, کون ہے جو بندہ اس علاقے کے مسائل حل کر سکتا ہے. صابر صاحب آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن بہت سارے پارٹیسپینٹس, بہت سارے جو پروگرام دیکھنے والے ہیں وہ لکھ یہی رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے نہیں چل سکتی, سسٹم نہیں چل سکتا اسلام آباد میں بیٹھ کے. بہت سارے لوگ ایسا لکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. دوستوں کا یہ ہے
है कि हमारा आज़ाद कश्मीर का जो मुजफ्फराबाद है, तो जो लोग मुजफ्फराबाद नहीं जानते उनके काम नहीं होंगे, तो काम करवाने के लिए आपको मुजफ्फराबाद आना पड़ेगा, इस्लामाबाद आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आमिर, मुजफ्फराबाद से होते हैं, बालाकोट में या पत्थर में बैठ के यहाँ बोल सकते हैं, काम नहीं करवा सकता। ये आप पहले पता होना चाहिए। शाहिद साहब अलकार रावलाकोट में मौजूद है। एक बार एक आखिरी गुजारिश कर लो, रावलाकोट से मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद जाया जा सकता है, अगर बारों बार रूट होगा तो। जी 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 बात कर ले आमिर प्लीज बोले, आप क्या कहते हैं? सर गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि तस्लीम साहब पत्थर में मौजूद है, रावलाकोट में मौजूद है, पार्टी का नुमाइंदा है, तो आमिर जमील वहाँ मौजूद है। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर साबिर साहब वहाँ मौजूद हैं तो आमिर जमील वहाँ मौजूद है। अगर तस्लीम साहब को साबिर साहब को ये समझना चाहिए कि आमिर जमील इस्लामाबाद में मौजूद है, तो वो कारकुन की बात करेगा, वो पार्टी में जो जहाँ हायर लेवल पर फैसले होते हैं वहाँ इन्वॉल्व है, तो हमारी बात करेगा, मुश्तिका बात करेगा, मुतफिका बात करेगा। चीज़ें डिवाइड होती हैं, सबको ग्राउंड पे नहीं रहना होता और सबको इस्लामाबाद में भी नहीं रहना होता। बाकी यहाँ बात सच्ची ये है कि 4-4, 6-6 महीने पहले से भी लोग आके उम्मीदवार बने हुए हैं, तो मैं और तस्लीम साहब ये बात खुल के नहीं करते क्योंकि ये बात चुकी है प्रोग्राम हमारा। लेकिन गुजारिश ये है कि जब हम हल्के में मैं जाऊंगा इंशाल्लाह अगले महीने में, मुझे पार्टी भेजेगी तो मैं हल्के में जाऊंगा। मैं खुद साख्ता उम्मीदवार बनने वाला हूँ ही नहीं, मैंने आज तक अपने नाम के साथ उम्मीदवार नहीं लिखा। मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो मैं उम्मीदवार बनूंगा। मेरी क्या हैसियत है कि मैं उम्मीदवार बनूं? पार्टी के मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर का नोटिफिकेशन है कि कोई अपने नाम के साथ उम्मीदवार नहीं लिख सकता, तो मैं कैसे उम्मीदवार लिख दूं? तो गुजारिश ये है कि मुझे पार्टी जाऊंगा। उम्मीदवार तो कोई भी नहीं लिखता अभी तक। मैं ये मुतवक्को उम्मीदवार, चूंकि आप मेरा पढ़े तो इसमें लिखा हुआ यही है कि ये जो मुतवक्का उम्मीदवार हैं मैं उनके बारे में प्रोग्राम कर रहा हूँ। उम्मीदवार किसी ने भी नहीं लिखा, ना तो सिद्धार्थ तस्लीम ने लिखा, ना प्रोफेसर शबीर साहब ने लिखा, ना नदीम आजाद साहब ने लिखा, ना साबिर साहब ने लिखा। किसी ने भी अभी तक उम्मीदवार अपने साथ नहीं लिखा है। जो भी मतलब मुतवक्को उम्मीदवार हैं मैं उनके बारे में कह रहा हूँ। इसके अलावा भी मुतवक्को उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं उन सारे लोगों से, अगर कोई और भी मुतवक्को उम्मीदवार है तो वो हमसे राब्ता कर सकता है, हम उसको भी अपने फोन बंद होने वाला है तो वाइंड अप करें ना। अब इसको आखिरी सवाल पूछ के बहुत शुक्रिया आमिर, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ तस्लीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। साबिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आप तीनों, चारों, पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। खवातीनो हजरात, आपके सारे क्वेश्चंस के लिए माजरत चाहता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लिया आपका। मैंने चूंकि क्वेश्चंस रखने के लिए अपने क्वेश्चंस मैंने रखे ही नहीं, आपके ही क्वेश्चंस रखे, लेकिन उसके बावजूद इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं आपके कि मैं सारे नहीं रख सका। बहुत बहुत आपका मैं माजरत चाहता हूँ इस पर। दूसरी बात यह है कि आप डिसीजन आपके पास है, आपकी राय, आपका जो फैसला है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्या राय देते हैं कि किसको टिकट मिलना चाहिए। आपके सामने जो पांचों मुतवक्को जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी अपनी बात आपके सामने रखी है। वो क्या उनकी प्रायोरिटीज है वो भी उन्होंने आपके सामने रखी है, क्या उनकी प्रायोरिटीज नहीं है वो भी उन्होंने आपके सामने रखी है, और ये बताया आपको कि हम करना क्या चाहते हैं, हल्के में तब्दीली कैसे लाना चाहते हैं। तो अब ये आप पे डिसीजन, आप पे है कि आप अपना फैसला करें कि आपने किसको सपोर्ट करना है, आपने किसको वोट करना है, आपने किसको पार्टी पे दबाव डालना है कि उसको टिकट मिलना चाहिए। टिकट चूंकि आपके इख्तियार में है, आवाम के इख्तियार में है, आवाम फैसला करती है कि टिकट किसको दिया जाता है। ये कभी भी नहीं होता ऊपर से कि ऊपर से पार्टी टिकट दे दे, चूंकि आपने डिसीजन करना है कि पार्टी का टिकट किसको जाना चाहिए। पार्टी के टिकट के आप मालिक हैं, चूंकि पार्टी के आप मालिक हैं, पार्टी के नजरियात से आप जुड़े हुए हैं, पार्टी के आप मालिक हैं, और आपके फैसले के बगैर टिकट का फैसला कभी भी नहीं हो सकता। आपका फैसला होगा, टिकट का फैसला आपने करना है। राय आपकी आपके सामने रखी है हमने। जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने अपना अपना फैसला आपके सामने रखा है कि हम ये करना चाहते हैं। हम बेशक इस्लामाबाद में हैं या लाहौर में हैं या कराची में हैं या न्यूयॉर्क में है या ब्रसल्स में, जहां भी बैठे हुए हैं, तो हम ये करना चाहते हैं अपने हल्के के लिए। तो उस बुनियाद पर आपने फैसला करना है कि आपने किसको अपना उम्मीदवार चुनना है। ये फैसला अब मैं आप पे छोड़ देता हूँ। जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं आपके, मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे पार्टिसिपेंट जो प्रोग्राम में मौजूद थे वह आपके कमेंट्स में इनका जवाब आपको जरूर दे देंगे। ठीक है, आज का प्रोग्राम देखने के लिए आपका मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ रहे आज के प्रोग्राम में।
آپ نے اپنے رائے رکھی، اپنے سوالات رکھے، میں سارے سوالات نہیں لے سکا، معذرت چاہتا ہوں چونکہ ٹائم کی بہت کمی تھی، اس لیے سارے سوالات میں آپ کے نہیں لے سکا، لیکن آپ کی فیڈ بیک کا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ہمارے پروگرام کے بارے میں آپ کی رائے بہت ہی امپارٹنٹ ہوتی ہے، آپ ضرور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا، بہت بہت شکریہ۔